that is most important. আমি আগেও বলেছিলাম যে what you study here, the class or in the forensic medicine, these instruments, it is not useful for the medical purpose, তাই তো নাকি কোনো কাজে লাগে না, still we do study. Why? কেন? For the ballistics or injury class, I said different types of weapons. There are similarities and dissimilarities. We study weapons, particularly these instruments, only for the purpose to study injury. Otherwise, it is of no medical use. Because all these instruments, even these things, stones, boulders, lathis, whatever it may be, there is everything lying there or strewn there on the ground, these things can be used as weapon of offense. যখনই হয় মারপিট করতে লাগুক, অ্যাসল্ট করতে লাগুক, লাগে। In that case, the patient or the subject comes to the hospital for treatment. So naturally, whenever any patient comes to the hospital for treatment, doctor has to examine the injury. But one thing you must remember, not that all injuries are very trivial or simple. That may not heal up and that may lead to death. Very serious injury. Achha, ঠিক আছে. Good. Right? Actually, just I shot it from the judicial lecture. Mainly, actually, you are a very large PowerPoint presentation. Some points actually I have taken from that judicial lecture presentation for the judicial training. So anyway, তো আজকে আবার বলছি, again refresh your mind, friend, again think what is injury. তাহলে একটা কথা বললাম যে first things, all these weapons and injury we do study to study injury. Whenever that injury comes, we must note the characters, what kind of injury is produced. Just now, all these things again, আমি ফার্স্ট ক্লাসেও বলেছিলাম যে whatever a doctor says, speaks, writes, does has got medical legal importance. Anything may be illegal. So naturally, in that cases, doctor has to note what he has said and what injury he has treated for, because in the anyway, sometimes that may go to the court. In that case, doctor has to appear in the court to give evidence or witness in favor of his report or his opinion. So that is পরে আমি আবার সেটা ডিসকাস করব। তো ন্যাচুরালি সেখানে জিনিসটা আছে যার ইঞ্জুরিটা, যার জন্য এগুলো করি। জাস্ট একটা জিনিস আমি জাস্ট যাওয়ার আগে জাস্ট সিম্পল একটা জিনিস রিকোয়েশন, তাহলে the two things again the same things. These are all sharp weapons. These are all sharp weapons. But difference is this again. Whenever these two weapons produces some injury, these two weapons produce some injury, but there will be basic difference. By examination of the injury, we can say which weapon produced that injury. তাহলে একটা জিনিস কি আছে, this weapon cannot produce injury, this weapon can produce. বলো তো সেটা কি? What injury this weapon, আমি আবার যাচ্ছি না, তবু আমি একটু বলে নেব, কারণ এই ইঞ্জুরি ডিসকাশনের আগে একটু আবার রিফ্রেশ করার জন্য বলে নেব। তাহলে একটা জিনিস বেসিক আমি শুরু করে দিই, এই ওয়েপন একটা ইঞ্জুরি প্রডিউস করে, দিস ওয়েপন ক্যানট। কি বলবো? কমন সেন্স, আবারও বলছি, দিস আর কমন সেন্স। দেন ফ্রম পার্টিকুলারলি we doctors never see the assaults or these things committed upon anybody or their things. They only see the injury or wounded persons. From their wounded persons, they have to give opinion. তাহলে একটা বলো, এখানে এই ওয়েপন্স একটা ইঞ্জুরি করতে পারে না, দ্যাট ইঞ্জুরি, বাট ওয়ান ইঞ্জুরি, দ্য বোথ দিস ওয়েপন্স ক্যান প্রডিউস দ্য সেম ইঞ্জুরি, দ্যাট ইজ কল্ড সিম্পল। বলো সেম ইঞ্জুরি, কি ইঞ্জুরি সেটা হতে পারে? দুটো ইঞ্জুরি, দুটো ওয়েপনই করতে হবে। কি sharp cutting weapon can produce incised wound. তাহলে দুটো ওয়েপনই that can produce incised wound. But same things again, this is sharp cutting weapon, incised wound. But again, this weapon cannot produce one injury what this weapon can produce. দেখো বলো the difference কি? বলো stab. Yes, that is very important. Because what is stab wound? আবারও বলছি, আমি হয়তো আমি আছে বোধহয় এখানে দেখাবো আমি, কারণ যতটুকু জুডিশিয়ারি যতটুকু দরকার ততটুকুই লিখেছিলাম ওখানে। স্ট্যাব উন্ড, হোয়াট ইজ স্ট্যাব উন্ড? নোট করে রাখ।
স্ট্যাব উন্ডের একটাই ডেফিনেশন হয়, আদারওয়াইজ ইট ক্যানট ইম্পর্টেন্ট। স্ট্যাব উন্ড ইজ দ্যাট ইট ইজ 3-dimensional মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি। ভালো করে শোন বাবা, 3-dimensional মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি where death is the greatest. আর এই এক লাইন ইজ সাফিসিয়েন্ট টু এক্সপ্লেইন দ্য স্ট্যাব ইঞ্জুরি। ইনসাইডুন যা পড়েছিস, লেন্থ ইজ মোর দেন দ্য ব্রেথ অ্যান্ড ডেপথ, এটা আছে, কিন্তু স্ট্যাব উন্ডের একটাই ডেফিনেশন। কি কি ডেফিনেশন? 3-dimensional মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি হোয়ার ডেপথ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট। আর কি কি ডাইমেনশন আছে? আর কি কি ডাইমেনশন আছে? 3 ডাইমেনশনের মধ্যে কি কি ডাইমেনশন? 3 ডাইমেনশন সবাই জানিস কি কি আছে? লেন্থ, ব্রেথ অ্যান্ড ডেপথ, 3টে ডাইমেনশন। তাহলে 3টে ডাইমেনশনের মধ্যে আমি বলেছি লেন্থ, ব্রেথ অ্যান্ড ডেপথ, ডেপথ শুড বি দ্য গ্রেটেস্ট। তাহলে ব্যাস সিম্পল হয়ে গেল। আর স্ট্যাব ইঞ্জুরি কোন নাও প্রডিউসড বাই, তাহলে স্ট্যাব উন্ড প্রডিউসড বাই এদের লং ব্লেডেড ওয়েপন উইথ পয়েন্টেড টিপ। এই একটা কথা বলেছি কি? তাহলে আবার আমি ওই জায়গাটা দরকার নেই, আমি স্ট্যাব উন্ড বললে কিন্তু ওই একটা লাইনই সাফিসিয়েন্ট। কারণ ক্যারেক্টার, আমি ডাক্তার যখন দেখবে ইঞ্জুরিটা দেখবে, তারপর তার ক্যারেক্টার দেখলো লেন্থ কত, ব্রেথ কত, ডেপথ কত। ইফ দ্য ডেপথ ইজ গ্রেটেস্ট দেন দ্যাট উইল বি এ স্ট্যাব উন্ড। তাহলে স্ট্যাব উন্ড যখন হয়ে গেল স্ট্যাব উন্ডের ডেফিনেশন। ওখানে কিন্তু ওই সব বইতে যা লেখা আছে প্রডিউসড বাই অর কজড বাই, ওইসব আর বাকি কথাটা বলার দরকার নেই। এক্সেস ইজ অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস ইজ নট নেসেসারি অ্যাট অল, দ্য প্রডিউস সাম কমপ্লিকেশনস। তাহলে কথা হচ্ছে, তাহলে প্রডিউসড অর কজড বাই লং ব্লেডেড ওয়েপন উইথ পয়েন্টেড টিপ। তাহলে কি হবে? লং ব্লেডেড, যে পয়েন্টেড টিপ, এরকম শার্প পয়েন্টেডও হতে পারে, আর জাস্ট লাইক স্ক্রু ড্রাইভার, ধরো স্ক্রু ড্রাইভার, তাহলে লং ব্লেডেড। কিন্তু একটাই, কারণ ডেপথ যদি গ্রেটেস্ট হতে হয় তাহলে ব্লেডটা লং হতে হবে। বেশ এইটুকু আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, যে কারণ এই একটা জায়গায় ডেফিনেশনস মোস্ট অফ দ্য বইতে মিসলিডিং আছে, বুঝতেও পারবে না। সেই জায়গাটা যে একটা লাইনের ডেফিনেশন সিম্পলভাবে ক্যারেক্টার্স দিয়ে যখন এনি ডক্টরস এক্সামিনে পেশেন্টস, দে ক্যান নো দিস থিংস, দিস ইজ স্ট্যাব, দিস ইজ ল্যাসারেটেড উন্ড, দিস ইজ ইনসাইজড উন্ড, দিস ইজ অ্যাব্রেশন, দিস ইজ ব্রুজ, তাই তো নাকি? এই জিনিসগুলো আছে। তাহলে একটু যাই আমি, তাহলে এখান থেকে বলে দিই, তার জন্যই কী হয়, আমরা কিন্তু এই দিস ওয়েপন্স উই স্টাডি, আমি হয়তো একটু পাওয়ার পয়েন্টে একটু দেখিয়ে নেবো। আমি অ্যাকচুয়ালি রিপোর্টে যাওয়ার আগে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং। এক্সামিনেশন তো আসবেই, আর হোল অফ ইউর প্রফেশনাল লাইফ দ্যাট উইল বি নেসেসারি। আদারওয়াইজ কিন্তু আবারও বলছি, এখনো কেঁদে কুল পাবি না, কেউ বাঁচাতে আসবে না, সবাই গা বাঁচিয়ে চলে যাবে, কেউ হেল্প করতে আসবে না, নাইদার দিস তোমাকে, এবং তোমাকে জানতেই হবে। কারণ ইন দ্যাট কেস ইট ইজ ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু প্রিপেয়ার রিপোর্ট অ্যান্ড গিভ ইউর ওপিনিয়ন। আর এই যখনই মেডিকেল কেস হয় তখনই সব সিনিয়ররা সরে পড়ে, কেউ আসে না। কারণ তারা বলে যে আমি যদি জড়িয়ে পড়ি তাহলে আমাকে তো কোর্টে যেতে হবে, আমাকে তো পুলিশে ডাকাডাকি করবে, এই ভয়ে কেউ আসে না। সুতরাং তোমাদের কিন্তু সেলফ সাফিসিয়েন্ট। আবার আরেকটা বলেছি, অল দ্য গার্ল স্টুডেন্টস, আমি বলেছিলাম পার্টিকুলারলি সেক্স অফেন্স কেসেস চেষ্টা করবো, কারণ এখানে আমি কেস পাবো না, চেষ্টা করবো। আমি বারবার বলেছি যে এক্সামিনেশনস অফ দ্য ফিমেল ভিকটিমস অর দ্য গার্লস, এটা সব গার্ল স্টুডেন্টসকে করতেই হবে। তার কারণ হচ্ছে এটা বাই ল, বাই অ্যাক্ট, দ্য পক্সো অ্যাক্ট, all the female victims has to be examined by the female doctor. সুতরাং তুমি আবারও বলছি, আমি তো গাইনি করবো না, আমি তো সার্জারি করবো না, আমি তো কোনো ব্যাপার না, সে অ্যানাটমিতে গেলেও ডেকে নাও, কারণ ফিমেল ডক্টর একটাই কোয়ালিটি আছে পক্সো অ্যাক্টে, যেটা হচ্ছে হ্যাজ টু বি ফিমেল। দ্য ফিমেল ডক্টরসকে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স দ্য ফিমেল, তাই তো নাকি? তো সেখানে আসবে, তুমি যেখানেই কাজ করো না কেন, যার জন্যই হয়েছিল সব জায়গাতেই, পুরুলিয়াতে ওই একই জায়গায়, কেউ করতে চায় না, সবাই পালাতে চায়। তখন একটা প্যানেল করতেই হয়েছিল যে এই দিন কে 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 অ্যাভেলেবেল হবে, কার পক্সো কেস, কারণ পক্সো কেসে পাবো না তো। আর গাইনি ডক্টরস এখানে অন্তত অ্যাটলিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল, আদার দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল, আদার মোস্ট অফ দ্য স্টেটস অ্যাকচুয়ালি, I visited many medical colleges, about 50 medical colleges throughout India for the medical that is MCI inspection, to give permissions for the LOP and SOP, all these things. So many medical colleges actually I have given the permissions LOP. So in that cases সেখানে একটা জায়গায় সেখানে আছে কি করে, যে পক্সো অ্যাক্টে যখন কেসগুলো করতে হয় তখন গাইনি ডিপার্টমেন্টেই পাঠিয়ে দেয়, কারণ ইট ইজ এক্সপেক্টেড সেখানে ফিমেল ডক্টরস আছে।
কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের গাইনি ডক্টর সাথে ফিমেল ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখবে নো ফিমেল ডক্টরস অন ডিউটি দ্যাট টাইম, কারণ এখানে গাইনি ডিপার্টমেন্টস ম্যান বাই দ্য মেল ডক্টরস। আর আদারওয়াইজ আমি ইউপি তো দেখেছি, রাজস্থানেও দেখেছি, এ তো স্টেটে সাউদার্ন স্টেটসে অলমোস্ট অল গাইনি ডিপার্টমেন্টস 100% ফিমেল ডক্টর। তাহলে সেখানে এখানে নয়, তাহলে এনেছিল ওই গাইনি ডক্টর, তো আমি গাইনিতে যদি পাঠিয়েই দিই ফিমেল পেশেন্টকে, এক্সামিনেশন করার লোক নেই। But that has to be examined, must, within 24 hours or as soon as possible. And female victims cannot be shifted to the other hospitals. The doctors has to come to the females, particularly victims, for producing a report. That is a legal bindings upon the doctors. এখানে এবার দেখো, আমি একটু দেখে নাও, আমি জাস্ট খুব একটা লেকচার দেবো না। ইনজুরি, হার্ট, এটা আবারও বলছি যে একটা কথা যে জানতে হবে হোয়াট ইজ ইনজুরি, হোয়াট ইজ হার্ট অ্যান্ড দিস থিং। ও এটা দেখো, এটা আছে ট্রমা, ইঞ্জুরি, হার্ট খুব বেশি নয়, এখন আমি লেকচার ক্লাসে যাবো না। এগুলো এই জিনিসটা আছে, দেয়ার ইজ ডিফারেন্স ইঞ্জুরি, ট্রমা, হার্ট, এই জিনিসটা কী আছে। তাহলে ইঞ্জুরি এখানে দেওয়া আছে, জিনিসটা আছে হোয়াট উন্ড। আমি জানি না তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম কিনা বা কেউ নিয়েছিল কিনা। উন্ডের সঙ্গে ইঞ্জুরির একটা ডিফারেন্স আছে। ইঞ্জুরি ইজ দ্য লিগাল ডেফিনেশন, উন্ড ইজ এ মেডিকেল ডেফিনেশন। আর এখানে একটা জিনিস দেখো, এই 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 জায়গাটা দেখে নাও, ট্রমা আমি যতটা পারি দেখে নিচ্ছি, তোমরা ভালো করে দেখে নাও, জিনিসটা হচ্ছে ইঞ্জুরি। আর একটা জায়গাতেই নর্মালি যদিও উন্ড মেডিকেল ডেফিনেশন, হোয়াট ইজ উন্ড ইজ এ ব্রিচ অফ কন্টিনিউটি অফ দ্য টিস্যু, টিস্যু মিনস স্কিন, মিউকাস মেমব্রেন। বাট ইঞ্জুরি ইজ ডেফিনেশনস, ইঞ্জুরি দেখো, এই দেখো ইঞ্জুরিটা তোমরা সবাই জানো না, আমি একটু করে নিই, আইপিসিটা চেঞ্জ করতে পারিনি, ওটা বিএনএস করে নেবে, বিএনএসএস করে নেবে, বাট অ্যাকচুয়ালি 44 আইপিসি। উন্ড ইঞ্জুরি ইজ এ লিগাল ডেফিনেশনস। সেখানে কিন্তু একটা জিনিস দেখে নাও, খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য judges, it is very important. They do not understand these things, but actually they have to, all times they'll have to give the opinion or this verdict regarding a case. তাই তো না, শুধু তার জন্য বলতে হবে ইঞ্জুরি দেখো, এনি হার্ম হোয়াট এভার ইললিগালি কজ টু দ্য বডি, মাইন্ড, রেপুটেশন, প্রপার্টি, একটা বেশ ব্রড টার্ম, তাই না। এটা হচ্ছে লিগাল ডেফিনেশন, 44 আইপিসি, এটা বিএনএস হয়েছে বোধহয় 16, আমি একটু জাস্ট এখনও করতে পারিনি, দেখে নেবে। আর আইপিসি নেই, আইপিসি সিআরপিসিটা চলে গিয়ে বিএনএসএস হয়েছে, এটা দেখে নেবে, এগুলো তোমাদের কাজ এটা। তো এই যে 44 আইপিসি এখনও সব এ করে রয়েছে, 44 আইপিসি, আইপিসি হলো ইন্ডিয়ান পেনাল কোড। তো ন্যাচারালি সেটা অ্যাবলিশড হয়ে গিয়ে বিএনএস হয়েছে, তা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। আর সিআরপিসি গিয়েছে হচ্ছে বিএনএসএস, এটা দেখে নেবে। 44 আইপিসি দিলেই তো করসপন্ডিং কী কী চেঞ্জ আছে পেয়ে যাবে। কিন্তু ইনজুরিটা ডেফিনেশন লিগাল ডেফিনেশন, লিগাল তাহলে কী কী আছে, বডি, মাইন্ড, প্রপার্টি অর রেপুটেশন। এখানে বডিতে নাও হতে পারে, ডক্টরস মে নট বি কনসার্নস রিগার্ডিং দিস ইঞ্জুরি। ইঞ্জুরির প্রপার্টি ইঞ্জুরি হয়, রেপুটেশন ইঞ্জুরি হয়। কাউকে যদি ন্যাচারালি স্ল্যাংস এনি ইউজ ইন অফেন্সিভ words you actually throw to any person, that will be also injury, because actually these things very broad term. But here these things, heart, arekta term ache, eta khub ei terms gulo khub important. Heart, it's actually more important for the doctors. Ki ache heart ta ki ache, setao IPC 319 একটা জায়গাতে আছে, হার্টও কিন্তু আছে 319 আইপিসি, এটা হচ্ছে যে হার্ট। whoever causes bodily pain, disease or infirmity, ভালো করে লক্ষ্য করো, only human body, body, body. তাহলে কি আছে এখানে, এনি হার্ট, হার্ট ইজ রিয়েলি মেডিকেলি মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইঞ্জুরি। ইঞ্জুরিটা খুব ব্রড টার্ম। উন্ড, নো লিগাল ডেফিনেশন। আবার বলছি কি আছে উন্ডটা, এনি ব্রিচ অফ কন্টিনিউটি অফ দ্য স্কিন, মিউকাস মেমব্রেন অর এনি টিস্যু। তাহলে এইখানে আছে ব্রিচ অফ কন্টিনিউটি। কিন্তু দেয়ার আর মেনি ইঞ্জুরিজ, আমি তোরা পড়েছো কিনা মনে রেখেছো কিনা জানি না, দেয়ার আর মেনি ইঞ্জুরি হুইচ do not cause any breach in continuity. Notable example is bruise. Bruise. তাহলে ব্রুজ হচ্ছে একটা জিনিস এসে থেকে গেছে যে ব্রুজ ইজ এক্সট্রাভাসেশনস অফ দ্য ব্লাডস ইন দ্য সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু কজড বাই দ্য রাপচার্স অফ দ্য সাবকিউটেনিয়াস ভেসেল। দেয়ার ইজ নো ডিসকন্টিনিউটি। তাহলে এক জিনিস দেখো, তাহলে উন্ড মেডিকেল ডেফিনেশনস, ব্রিচ অফ কন্টিনিউটি মানে স্কিন কাটতে হবে, মিউকাস মেমব্রেন কাটতে হবে, এনি স্কিনে একটা ব্রিচ হতেই হবে। তাহলে উন্ড, বাট দেয়ার ইজ নো লিগাল ডেফিনেশন। কিন্তু যখন অ্যাকচুয়ালি লিগালি উই ইউজ অল দিস থিংস, হার্ট, ট্রমা, ইঞ্জুরি, wounds, almost all synonymous. Sometimes that will be taken as these things, yes, that was the injury. তো হার্ম অর রেপুটেশনস আমি সেটা বলে নিচ্ছি পরে। তো ন্যাচারালি এবার দেখো ফিজিক্যাল ইঞ্জুরি, হার্ট কজড বাই দিস থিংস, উন্ডটা আছে। এই উন্ড একটা জিনিস, উন্ড অ্যান্ড ইঞ্জুরি ইজ নট সেম। এগেইন দিস থিংস
all wounds are injury, but all injuries are not wound. All surgeons definitely produces injury, wound, but not producing injury. এই দুটো খুব খুব কথা ভালো ছেলে যারা তোরা মনে রাখতে চাস। তাহলে wounds and injury not same. Wounds is a medical term. তাহলে all injuries are not wound, but all wounds are injury. তাহলে এখানে যদি বলি surgeon certainly produces some wound but not injury. কীরকম ব্যাপার বলে দিচ্ছি, ভালো করে শুনে নাও। তাহলে কীরকম? Whenever surgeons do cut, give a incision, that do produces a breach in continuity of the skin or mucous membrane, whatever this thing, তাহলে that must be a wound, but that is not injury. কেন injury? Legal definition. Whatever produced by illegally, আবার করছি, whatever produced illegally, এখানে কিন্তু surgeons produces that wound with the consent of the patients for the benefit of the patients. It is not illegal. বোঝা গেল কথাটা? কথাটা বোঝা গেল? তাহলে কি হলো? wound সার্জন তো ডেফিনেটলি wound করবে। অল ডক্টর যখনই সার্জেন্স করবে ইনসিশনস দিক যাই দেখতে কেন প্রডিউসিং wound, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ইঞ্জুরি, বিকজ ইঞ্জুরি বাই ডেফিনেশন ইট ইজ ইলিগাল হোয়াট এভার ইলিগালি কজ। কি ওয়ার্ড ইজ ইলিগালি কজ। আর যখন সার্জন যখন কাটবে, সার্জন ইনসিশন দেবে, দ্যাট ইজ উইথ দ্য কনসেন্ট অ্যান্ড ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্টস, দ্যাট ইজ নট ইলিগাল। তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা? তাহলে অল wounds আর ইঞ্জুরি, যদি অল ইঞ্জুরিজ আর wounds, যদি বডিলি ইঞ্জুরি wound, বাট অল wounds আর নট ইঞ্জুরি। এখানে এই একটা জায়গাতে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, wounds আর নট অলওয়েজ ইঞ্জুরি। তোল একটু তোল, wounds আর নট অলওয়েজ ইঞ্জুরি, সেটা বলেছি। ইঞ্জুরি বাই ডেফিনেশন ইজ লিগ্যাল, ওটা আমি বলেছি ওদের জুডিশিয়াল একাডেমিদের জন্য বোঝার জন্য। তাহলে এবার আরেকবার দেখে নাও তোমরা, দেখো বুঝতে পেরেছি, বিকজ সার্জেন্স টু প্রডিউস wound ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্ট উইথ দ্য কনসেন্ট হোয়াট ইজ নট ইলিগাল, যেটা বললাম। আরেকটা তোল, তারপরে বলে দে। তাহলে ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস উই ক্যান ইউজ টার্ম, আমি আগেও বলেছি সব টার্মসগুলোকে কিন্তু যাই হোক না কেন, ট্রমা, ইঞ্জুরি, wounds, অল দিস থিংস প্র্যাকটিক্যাল পারপাস আমরা কিন্তু করেই থাকি। ঠিক আছে, এটা উন্ড হয়েছে, ওখানে উন্ড হয়েছে, সেটা আলসারেটেড wound. Wounds are again different. Wounds may be pathological, may not be produced by the some injury, and that means ulcerated wound. Ulcers হয়ে গেছে কোনো জায়গায় বৃত্ত থেকে necrosis of the tissue, সেই জন্য wounds may not be produced by the injury also. তোল আর তো তাহলে এগুলো আর নতুন করে বলবো না। দেখো ভেরি গ্রস, কারণ ইঞ্জুরি রিপোর্ট লিখতে গেলে এটা জানতেই হবে, কারণ ইঞ্জুরি রিপোর্টের কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টার্স। বেসিক ক্যারেক্টার কী কী দেখো, অ্যাকচুয়াল ইঞ্জুরি আছে, মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি ফার্স্ট আছে, তারপরে বার্ন ইঞ্জুরি সেগুলো আছে। এবারে মেকানিক্যাল ইঞ্জুরিজ, মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি কি আগে? হোয়াট ইজ মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি? প্রডিউসড বাই সাম এক্সটার্নাল ফোর্স অর ভায়োলেন্স। তো মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি কি? মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি, the injury is produced by some external force or violence. তাহলে মেকানিক্যাল ভেরি সিম্পল, তাহলে bodily injury caused by external force or violence, তাহলে মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি দিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কমনলি আমরা সব ইঞ্জুরিগুলোকেও এইভাবে দেখি। নেক্সট, তাহলে তোল 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 তোল, হ্যাঁ। তাহলে আবার এটা তোমরা আগেরবার দেখে আরেকবার পড়ে নাও। ফার্স্ট শুরুই হলো হচ্ছে কি দিয়ে? ব্রুজ, অ্যাব্রেশন। অ্যাব্রেশনটা জানো, কায়দা ঠিক আছে, কলসতে ঠিক। Then the bruise, again this bruise is very important, the so important, because all the assaults, all these things, police assault produces the either may not produces the abrasion but may produce bruise, and that is not quite evident from the surface, that may be deeper types. So naturally the bruise external force, তাহলে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। এখন that is not a breach of continuity of the tissue, বাকিগুলো কিন্তু breach in continuity of the tissue, excepting bruise, abrasions or the superficial layer of the skin, lacerations, incise wound, stab wound, fractures, all these things are breach in continuity of the tissue. চলো চলো আমি এগুলো বলে নিচ্ছি, এই জন্য বলছি মেডিকেল লিগ্যালি। আবার কারণ ইঞ্জুরি রিপোর্টটা পড়তে গেলে, আমরা যখন ইঞ্জুরি রিপোর্টটা লিখবো, আমাকে সো মেনি ওপিনিয়ন্স উইল হ্যাভ টু গিভ ডিউরিং দ্য রাইটিংস ইমিডিয়েটলি। সো ন্যাচুরালি ইউ মাস্ট নো দ্যাট ইজ one is classifications of the injury, the nature of the productions, and আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে লিগ্যাল ডেফিনিশনস, লিগ্যাল ক্লাসিফিকেশন। লিগ্যাল ক্লাসিফিকেশন সেটা তো জেনেই কী কী আছে লিগ্যাল ক্লাসিফিকেশন, সিম্পল ইঞ্জুরি আর রিভার্স ইঞ্জুরি। এখানে আরেকটু কথা বলে নিই, যদিও খুব হ্যান্ডফুল অফ স্টুডেন্টস তোমরা আছো,
তারপরে বলছি যে এইখানে ভেরি কমন কোয়েশ্চেন্স, ওদেরকেও বলেছিলাম। তারপর একটা তোল দেখি সিম্পল ইঞ্জুরি কাকে বলে। ওই যে হার্ট যা আছে 319 আইপিসি, এটা আমারও সবসময় বলি যে সিম্পল ইঞ্জুরি আর কি বলছি কমন কোয়েশ্চেন সবসময়ই বলা হয়। এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিগালি টু দ্য জাজেস অলসো, বাট স্টিল দিস থিংস অ্যাগেন জাজেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ সিম্পল ইঞ্জুরি, হোয়াট ইজ গ্রিভাস ইঞ্জুরি। একটা কথা সিম্পল ইঞ্জুরি যার ডেফিনেশন 319 বলা আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করার সময় ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আবার যারা চালাক আছে তারা কিন্তু খুব সহজেই বলে দেয় হোয়াট ইজ সিম্পল ইঞ্জুরি। It is important to define grievous injury, not simple injury. So, what are not grievous and simple injury? যদি বলতে হয় আর সিম্পল ইঞ্জুরি মেডিকেল আমরা বলি এই সিম্পল ইঞ্জুরি জেনারেলি মিনস সুপারফিশিয়াল ইঞ্জুরি। এই যে বলি সুপারফিশিয়াল ইঞ্জুরি হুইচ ব্লিডস লেটস হিলস র্যাপিডলি উইদাউট প্রডিউসিং এনি স্কার। এটা একটা কিওয়ার্ড, উইদাউট প্রডিউসিং এনি স্কার। আইডিয়াল নোটেবল ইঞ্জুরি অ্যাব্রেশন। অ্যাব্রেশনস নর্মালি does not produce any scar. Scar কখন হয় বলতো বাবা? When wound produces a scar কখন হয়? একদম typical medical explanation. When scar is produced, pathology, healing, process of healing is very important. আবারও বলছি এখনো যাবে process of healing, pathology তোমাদের পড়ে এসছো। এই যে হিলিংটা কিন্তু খুবই, আমি আবার আসছিও এখানে হিলিং, কারণ ইঞ্জুরি রিপোর্ট এটা না জানলে তুমি কি প্যাথোলজি না জানলে তুমি ইঞ্জুরি রিপোর্ট লিখতেই পারবে না, ওপিনিয়ন দিতেই পারবে না। তাহলে এখানেই যে কথাটা আছে যে একটা জিনিসই মানে সুপারফিশিয়াল ইঞ্জুরি হুইচ ব্লিডলেস হিলস র্যাপিডলি উইদাউট প্রডিউসিং এনি স্কার। কেন বলেছি স্কার? এই স্কারটা কিন্তু চলে যাচ্ছে গ্রিভাসে, গ্রিভাস। কিন্তু স্কারটা হবে কখন? অ্যাব্রেশন অলসো মে প্রডিউস স্কার, নট অলওয়েজ। কখন? হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন, হিলিং বাই সেকেন্ড ইন্টেনশন। শুনেছিস কথাগুলো তো? মনে কর, আবারও বলছি, যা পড়ে এসেছো ফরেন্সিক অনলি থিংস ইজ দ্য লিগাল অ্যাপ্লিকেশন। তোমার কারণ ল জানতে চায় তোমার কাছ থেকে মেডিকেল নলেজ, তবে সে করতে পারবে। কারণ লয়ের সেই নেই, নলেজ নেই, তোমার কাছ থেকে সে নলেজটা নেবে। whether it is simple, reverse, it is dangerous, or all these things, all these opinions দিতে হয়। তো এখানে সেই ব্যাপারটা আছে যে স্কার তখনই হয়, অ্যাব্রেশনস ইজ অ্যাকচুয়ালি ড্যামেজ টু দ্য সুপারফিশিয়াল এপিডার্মাল লেয়ার। এপিডার্মিস, আবার বলছি এপিডার্মিস ডার্মিস দুটো স্কিনের লেয়ার। এপিডার্মিসেরও কিন্তু সুপারফিশিয়াল লেয়ার আছে, ডিপার লেয়ার আছে। এপিডার্মিস ডার্মিস দুটো লেয়ার। স্কার তখনই হবে when dermis will be involved. Otherwise, abrasion normally does not involve dermis. তাহলে ডার্মিস যদি ইনভলভ না হয়, রিজেনারেশন অফ দ্য টিস্যু অটোমেটিক্যালি হিলস হয়ে যায়। জন্য অ্যাব্রেশন যখন হিল আপ করে যায়, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মনে হয় যেন কিছু নেই। যার জন্যই আবারও বলেছি সব জন্যই অল দি সেক্সুয়াল অফেন্স ভিকটিমস, all the victims has to be examined very fast without very 24 hours. They actually giving the time 24 hours because many injury disappears within a very short time without producing. তার খুঁজে পাওয়া যাবে না। But there was injury, there was application of the force, there was assault, but you cannot be detected because of this delay of the examination. So naturally for these things they are so important. The examination must not be delayed because that is heals up. তাহলে হিলিংটা মনে হয় হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন। অ্যাব্রেশন যদি ফার্স্ট ইন্টেনশন হিলিং হয়, ফার্স্ট ইন্টেনশন হিলিংটা বলতে উইদাউট এনি ইনফেকশন। আবার বলছি অ্যাব্রেশনে হয় না তো, কিন্তু অ্যাব্রেশনে যদি ইনফেকশন হয়ে যায় তখন সেখানে আলসারেশন হয়ে যাবে। দ্যাট পেনিট্রেটস ডিপার টু দ্য ডার্মিস অ্যান্ড স্কার উইল বি প্রডিউস। তাই তো না? সবসময় তো আমাদের হচ্ছে অ্যাব্রেশন, কখন না হচ্ছে? সবসময় তো হচ্ছে। যদি ঘা হয়ে যায়, যদি ইনফেকশন হয়ে যায় তখন সেকেন্ড ইন্টেনশন। কিন্তু ইনসাইডুন, আবারও বলেছি ইনসাইডুনে স্কার ভেরি থিন স্কার হবে সার্জিক্যাল ইনসাইডুনে, কিন্তু সার্জিক্যাল ইন্টেনশন যখন যদি ইনফেকশন হয়ে যাবে তখন সেকেন্ড ইন্টেনশন, তখন স্কার উইল বি মোর ডিপ, থিকার অ্যান্ড জেনারেলি ডিপার। তখন বুঝতেই পারবে। তো এই জিনিসটা ফার্স্ট ইন্টেনশন, সেকেন্ড ইন্টেনশন, হিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্যাট স্টেজেস অফ দ্য হিলিং ইজ ভাইটাল রিয়াকশনস। আমি দেখাবো, কারণ আবারও বলছি আমি শুধু ইঞ্জুরিটা বলে গেলে তোমরা কিছুই বুঝবে না, শুধু মেকানিক্যাল হয়ে যাবে। জাস্ট একটু এটা দিয়ে দিচ্ছি। গ্রিভাস ইঞ্জুরি আর বলবো না, 320 আইপিসিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, 16 না 18 বিএনএস হয়েছে, বিএনএস দেখে নেবে। কিন্তু এই 8 ক্লজেস আছে, একটাই চেঞ্জ হয়েছে, শুধু লাস্ট ক্লজটাতে একটু চেঞ্জ হয়েছে, সেটা আছে আনএবল টু প্রডিউস, লাস্ট ক্লজটা। এই গ্রিভাস ইঞ্জুরিগুলো কিন্তু 8টা ক্লজের মধ্যে, দ্যাট মাস্ট স্যাটিসফাই অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য ক্লজ। কি আছে? কটা ক্লজ আছে? 8টা ক্লজ।
এই 320 আইপিসি 8টা ক্লজের অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দ্য, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটাই বলছি যে এটা বলো তো, সেটা আমি ডেঞ্জারাস ওয়েপনের কথা আমি পরে আসছি, সিম্পল ইঞ্জুরি বলি। তাহলে 8টা ক্লজের মধ্যে আমি আর টোটাল বলছি না এখন, এতক্ষণ বলবো না। ইমাস্কুলেশনটা কি? ফার্স্ট ক্লজ অ্যান্ড লাস্ট ক্লজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট ক্লজ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ফিউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং। কিন্তু লিটারেলি মিনিং ইমাস্কুলেশন মিনস লিটারেলি কি মিন করছে ইমাস্কুলেশনটা? লস অ্যাকচুয়ালি ম্যাসকুলারিটি। কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে নট দিস থিংস, the loss of masculine organ, it is a loss of masculine vigor. Actually it is a importance. So causing importance is the emasculations. আবার বলছি, without touching, যখনই বলা হয় emasculations can be caused without touching or harming the male organs, but by hitting on the spine the emasculation can be caused. কি করে রে বাবা? Without touching or causing anything to the male organs, penis, but that is impotency can be caused by hitting on the spine. আবার anatomy physiology ভুলে গেলে চলবে না। Hitting on the spines, actually the nerve supply to the penis goes to this thing, nerves. So naturally, if spine causes this thing, lower down the lower 3L3 and all the things, naturally in that case the spinal cord is transected, all the things and gone. Again, these things, the potency is purely is very little physical, but there is a lot of things in nerves. So all these things, so naturally potency will be caused by these things. Actually, first things before actually amendment of all this law, maximum compensation was awarded to an electrical engineer in the Tamil Nadu because after following a spinal surgery. Only thing that was caused these things, because he loses the potency after the surgery. So naturally, inherited, and that was awarded. That was 2 crores rupees was awarded to him. So naturally, that is very important because that is grievous. Grievous. For that surgery may not be this thing. There are always dangers are there because the doctors did not explain. Doctors did not explain. The complications may be caused because of any surgery, any medical technology, but that has to be explained to the patient. Patient must have the knowledge beforehand that আমার এই সার্জারিতে এতে আমার কি হতে পারে, তাই না? তো এইটা দেখে নাও 8 ক্লজ। তার নিচে যাও, যাও। আচ্ছা, এবারে আরেকটা জিনিস দেখে নেই, কারণ এগুলো সব ওয়েপনে আছে। ডেঞ্জারাস ওয়েপন অ্যান্ড ডেঞ্জারাস, ভালো করে নোট করে রাখ, এটা ভুলবে না। বারবার কোয়েশ্চেন আছে ডেঞ্জারাস ওয়েপন বলে কথা আছে। আমি একটা জিনিস এতক্ষণ বলছি, দেখ এই দুটো ওয়েপনের তো বিরাট তফাৎ, তাই না রে? একটাতে ঘাড় নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে, চপউট করে দেওয়া যেতে পারে, আর একটা ভেরি সিম্পল লাইট। বাট ওয়েদার হুইচ ওয়ান ইজ ডেঞ্জারাস ওয়েপন? এইটা না এটা? হ্যাঁ, কে বলছিস দুটো? কে বলছিস? হ্যাঁ, কেন বলছিস দুটো? ভালো করে দেখো। ডেঞ্জারাস ওয়েপন এই জিনিসটা আমি এই জন্যই বলছি, খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন্স। আর এখানেও একটা আছে এক্সপ্লেইন হোয়াই, সেটা খুব সিম্পল স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়। এটা জাজেরাও বলতে পারে না, কারণ তাদের তো এই আইডিয়াটাই নেই, ওরিয়েন্টেশনটা নেই। কেন জিনিসটা কি আছে দেখো, ওটা আগে ছিল 324 আর 326 আইপিসি, ওরা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে বিএনএস হয়েছে। আবার বিএনএসটা দেখে 118, দুটো 324 আই আর 326 একসঙ্গে অ্যামালগামেট করে বিএনএস হয়েছে। সেটা দেখে নেবে একটু করে, আমি আবার ফ্রেশ এটা নিই, এটা অনেক ওল্ড পাওয়ার পয়েন্ট থেকে করছি। তো এখান থেকে দেখো এই জিনিসটা কি আছে, দেখো ডেফিনিশনটা দেখো। ডেঞ্জারাস ওয়েপন্স, এনি ইনস্ট্রুমেন্টস, ভালো করে নোট কর বাবা, লিখে নে, এটা যেন কেউ না ভুলিস বাবা, আমি বারবার বলে দিচ্ছি। বিকজ ইট ইজ ডিফাইন্ড দ্য ল, তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। ল ইজ অল ফর ডেফিনেশন। কি আছে? এনি ইনস্ট্রুমেন্টস ফর শুটিং, স্ট্যাবিং অর কাটিং। দেখ বাবা, আরেকটু দেখ ভালো, কি কি আছে? শুটিং, স্ট্যাবিং অর কাটিং। তারপরে যে কথাটা আছে, অর এনি ইনস্ট্রুমেন্টস which used as a weapon of offense is likely to cause death. ভালো করে লিখে নে, এটা লিখে নে, যেটুকু সময় পাস যে লিখতে পারবি লিখে নে। কারণ এই বইতে এখন সব বইগুলো আছে, তোরা পড়িস সে জায়গাগুলো নেই সেই জিনিসগুলো, কারণ এইভাবে জিনিসটাকে, কারণ তাদের আইডিয়া নেই যে কোর্টে কীভাবে ফেস করতে হয়। সব তো ওইরকম জায়গায় যারা মেডিকেল লিগাল কাজ করেনি তারাই তো বইগুলো লিখে, তারা জানে না যে কোর্টে কী কী ফেস করতে হয়। তো এই যে জায়গাটা এক্সপ্লেন তো করতেই হবে, তাই না? কি আছে দেখো, ফার্স্ট কথা আছে
any instruments for shooting, stabbing or cutting. এইবারে বলতো বাবা এই দুটো ডেঞ্জারাস হবে কি না? হ্যাঁ, এবারে বল, এই ডেফিনেশনে বল। হ্যাঁ, এটা হবে কেন? both cause cutting, কারণ ডেফিনেশন বাবা, এটা কতটা বড় কতটা ছোট কোনটা স্ট্যাম্পুটেশন, বিকজ ইনস্ট্রুমেন্টস হুইচ ক্যান কজ কাটিং। তাহলে এটা তো করে, তাহলে এটাতে করে ডেথ করা যায়, এটাতে ডেথ করা যাবে। তারপর লাস্টের কথাটা আছে কিন্তু, or any instruments which can be used as a weapon of offense is likely to cause death। আমি তারপরের কথাটা পরে আসছি। তাহলে এটা দুটোকে একটা জায়গাতেই বলে দিতে পারি, তাহলে all incisive wounds are produced by dangerous weapon, নাকি রে? হ্যাঁ, এটা তো ঠিক। এইগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটু বলেছি যে লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশনস অফ দ্য মেডিকেল ফ্যাক্টস, একদম সাইন্টিফিক, এটার কোনো হেরফের হবে না। তাহলে দুটোই ডেঞ্জারাস ওয়েপন হবে। আবারও বলছি, এটাতে তো সব বলি, সবাই এখন সবাই দেখে বলছে এটাতে তো মরে যাবে, ঘাড় নামিয়ে দেওয়া যাবে। এটা দিয়ে খুব কমনলি কি করে মরবো? কি স্ট্যাব হবে, দূর কাট ইঞ্জুরি, কি করে মারা যাবে? আরে বাবা এটা দেখে বল না, কেটে কি করে মরবে? কি বল বল, কোথায় কাটবে? হ্যাঁ, ও বলছে কাট থ্রোট, আর কোথায়? ভেরি কমনলি দুটো জায়গায়। I have got lot of photographs, at least there are 50 photographs actually from this thing. দুটো জায়গায় খুব কাটে, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে দুটো রিস্ট কাট, আর এটা হচ্ছে এলবো রিজের ব্র্যাকিওলাটের এই জায়গা। তাহলে এটা খুব কমনলি। তাহলে এই যে সাইজ আর ওয়েট দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই, দ্যাট অ্যান্ড কজ। কেন আবার বলছি, ওই যে বলছি লাইকলি টু কজ ডেথ, হয়ে যেতে পারে। আবারও বলছি কাট থ্রোট ইঞ্জুরি, কেন মরে রে? গলা কাটলে কেন মরে বলতো? অনেক তো পড়ে এসেছি সব, মানে মেন মেডিকেল সায়েন্সটাই পড়া হয়ে গেছে। আমাদের ফরেন্সিকটা অ্যাকচুয়ালি লাস্টেই হওয়ার কথা, নর্মালি অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্টার্নশিপ। তো এই কেন? হ্যাঁ, কিসে? গলার নলি কেটে দেওয়া মানে কি রে? নলি কেটে দেওয়া মানে কি বলে? ওই যে বলেন না নলি কেটে দেওয়া, কাট থ্রোট ইঞ্জুরি, নলি কেটে দেওয়া নাকি এয়ার প্যাসেজটা, তাই তো নাকি? আচ্ছা, এটা দিয়ে যদি গলা কেটে দেওয়া যায়, আমি কেটে দিলাম এয়ার প্যাসেজ, অনেক 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 গল্প আছে, অনেক গল্প আছে, অনেক কি আছে, কেটে দিলাম। ও বলছে কিন্তু ক্যারোটিড আর্টারি, খুব ভালো কথা বলেছি, ইয়েস খুব বাবা। যখন আমরা স্পটে ইনভেস্টিগেশনসে যাই তখন আমরা একটা পয়েন্ট শুধু দেখি যে জিনিসটা কাছে রিয়েলি করা হয়েছিল কিনা, এবং সেটা এভিডেন্ট বোঝা যায় যে ক্যারোটিড আর্টারি ওখানে কেটেছিল কিনা। কি হবে বলতো? ক্যারোটিড আর্টারি কাটলে ছাদে গিয়ে ব্লাড চলে যায়, the blood spotting will reach to the ceiling and all over these things. তাহলে ক্যারোটিড আর্টারি কথাটা, ক্যারোটিড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কাটলে আর বাঁচবে না, কিন্তু তাও করবে না, গলা কেটে দিল। এটা খুব গলা কাটার ব্যাপারটা খুব আছে, বলেছি না গলার নলি কেটে দেওয়া, গলার নলি কেটে দেওয়া মানে ক্যারোটিড আর্টারি কাট নয়, কি উইন্ড পাইপ কাটলে মরবে? উইন্ড পাইপ কাটলে মরবে? মরবে না? মরবে? কি রে, কেন কেন মরবে? ভেরি বিগ মেডিকেল কোয়েশ্চেন্স, আবারও বলছি ভেরি বিগ মেডিকেল কোয়েশ্চেন্স। সব কমন বিগুলো, গলার নলি কেটে দিলে তো মরে যাবে, বেঁচে যাবে। হেড ইঞ্জুরি পেশেন্টসের ট্র্যাকিওস্টমি করতেই হয় বাঁচানোর জন্য, নলি কেটে দিতে হয়, তাই না? তাহলে নলি কেটে দিলেই মরবে না। কিন্তু কমান্ডো অ্যাটাক, যখন কমান্ডো অ্যাটাক মানে যখন দেখবি, এখন দেখিস না বোধ হয় আছে, কমান্ডো অ্যাটাকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে মুখটা টেপলো, গলাটা কাটলো, স্ল্যাশ পেছন দিক থেকে। ওয়াই? নট টু কিল বাট টু সাইলেন্স, আর সে চেঁচাতে পারবে। ফরেন্সিক ইম্পর্টেন্স ইজ দিস। তাহলে কি হলো? উইন্ড পাইপ মে নট কিল বাট দ্য সাইলেন্স দ্য মেইম দ্য পেশেন্টস ইমিডিয়েটলি, তাই না? আর সে কথা বলতে পারবে না।
কিন্তু ইন দ্য লেটার, ইন দ্য লাস্ট কিছুদিন পরে নর্মালি তো মরবে না, কারণ দ্য এয়ার পাইপ ইজ ওপেন। কিন্তু বিকজ অফ দিস উইজিং অফ দ্য ব্লাড অ্যান্ড গোয়িং থ্রু দ্য প্যাসেজ, বিকজ দিস অ্যাসপিরেশন, and ultimately he may die if he immediately not received any medical attention. মরবে, কিন্তু অনেক দেরিতে নাও মরতে পারে, কারণ সেটা কাটে কোন জায়গাটা তার উপরে ডিপেন্ড করছে। কারণ সব জায়গায় তো সব নেই, তো ভেন্সগুলো ট্র্যাকিয়াল আর্টারি ক্যারিক্যাল ভেন্সগুলো নেই। তাহলে ক্যারোটিড আর্টারি কাটলো না, ক্যারোটিড আর্টারি রিয়ালি ড্যামেজ ইন দ্য সুইসাইডাল কাট থ্রোট ইঞ্জুরি, কারণ ক্যারোটিড আর্টারিটা অনেক ডিপে থাকে। সুইসাইডাল কাট থ্রোটে ক্যারোটিড আর্টারিটা চট করে যায় না, যেটা যায় সেটা হচ্ছে জুগুলার ভেন। এবার আবার বলছি জুগুলার পড়েছিস, জানিস এক্সটার্নাল জুগুলার, ইন্টারনাল জুগুলার, ক্যারোটিড। আবারও ফরেন্সিকে কথা বলছি, আবারও বারবার বারবার তোমাদের পেছনে যেতে হবে, কারণ এখানে হচ্ছে তোমাকে আর কোনো ব্যাপার নয়, কোর্টে দাঁড়িয়ে তোমাকে তোমার মেডিকেল নলেজ টেস্ট করবে ওরা, কোর্টে দাঁড়িয়ে তোমার মেডিকেল নলেজ টেস্ট করবে, তুমি কতটা পড়ে, যা খুশি তাই বলে, যা খুশি তাই বলে, কিচ্ছু করনি, পয়সাতে পাস করেছো, টুকে পাস করেছো, এ করো না, এরা আছে, যা খুশি তাই বলে। ডিফেন্স লয়ারের কোনো মুখের আগল থাকে না, দে ক্যান অ্যাসল্ট ইউ লাইক এনিথিং। সুতরাং ভেরি কেয়ারফুল তোমাদের এই জিনিসটা। তবে ভয় পেলে চলবে না, তোমার যদি নলেজ থাকে তোমাকে সেরকম বলতে হবে, কারণ তোমাকে এমন করবে কিন্তু ডিসব্যালেন্স করে দেওয়ার জন্য ওরা যা খুশি তাই বলবে, এবং কোর্ট কোনো রকমের তোমার দিতে হবে না, এই আমাকে ইনসাল্ট করছে, এইসব আছে কথা কিচ্ছু বলবে না, কিচ্ছু বলবে না। সে তোমাকে সবসময় চাইবে ডিস্টেবিলাইজ করে দেওয়ার জন্য, একদম পার্সোনাল অ্যাটাক। তো নলেজ নিয়ে তো বলবেই, নলেজ নিয়ে তো বলবেই। সুতরাং একটা জিনিস তোমাকে কিন্তু এই অ্যানাটমিক্যাল নলেজ, বেসিক মেডিকেল নলেজ তোমাদের থাকতে হবে। নেক্সট আমি এবারে আসি, আজকে আমার কোথাও যাওয়ার নেই, তোদেরও কোথাও যেতে দেবো না, আপাতত যে কজন এসছিস ভালো করে পুরোটা পড়ে যায়। পরেরটা কর, ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি আর গ্রিভাস ইঞ্জুরি। অল গ্রিভাস ইঞ্জুরিজ, আবারও বলছি, all dangerous injuries are grievous injury, but not all grievous injuries are dangerous. আবারও সেই স্টেটমেন্ট, মেডিকেল এক্সপ্লেনেশন কেন রে? all grievous injuries are not dangerous, but all dangerous injuries are grievous. বলতো এবারে, এক্ষুনি আমি বলছি, একদম গরম গরম। কি মানে? দেখ একটু আমি আবার রিপিট করছি না, গ্রিভাস ইঞ্জুরি 8টা ক্লজ আছে, তার মধ্যে যেন ইমাসকুলেশনও আছে, lot of privations of the eye, either eye, lot of privations of the joints, lot of privations of the hearing, lot of things, and disfigurement of the face and head. এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, ডিসফিগারমেন্ট, মুখে একটা দাগ হয়ে গেল। এবারে একটা ড্যান্সার, অ্যাক্ট্রেস, আমি অ্যাক্টরের কথা বলি, অ্যাক্টরের আবার মুখে দাগ থাকলে তার আবার ভ্যালু বেড়ে যায় মাঝে মাঝে। তো একটা অ্যাক্ট্রেসের মুখে দাগ হয়ে গেল, অ্যাব্রেশনস হয়ে গেছে, তো একটু ইঞ্জুরি হয়ে গেছে, স্কার হয়ে গেল, তো লস অফ হার প্রফেশন, তাই না? গ্রিভাস ইঞ্জুরি। তাহলে একটা স্কার মে বি গ্রিভাস ইঞ্জুরি, বাট দ্যাট ইজ নট ডেঞ্জারাস, ঠিক? কিন্তু ডেঞ্জারাস, আবারও বলছি, লাস্ট ক্লজে আছে অল ইঞ্জুরিজ হুইচ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ, হুইচ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ। ফার্স্ট এ বি অ্যাকচুয়ালি এন্ডেঞ্জার্স, তাহলে ওই ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি যার ইঞ্জুরি এন্ডেঞ্জার্স লাইফ, তাহলে সব ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি বাই ডেফিনেশন গ্রিভাস। কিন্তু ফ্র্যাকচার অফ দ্য ডিসলোকেশন অফ টুথ, গ্রিভাস। ফ্র্যাকচার অফ টার্মিনাল ফ্যালেন্স, গ্রিভাস। ইজ ইট ডেঞ্জারাস? কিছুই না। এনি ফ্র্যাকচারস অফ দ্য এনি বোন ইজ ডেঞ্জারাস, গ্রিভাস। ডিসলোকেশন অফ দ্য টুথ, একটা ডিসলোকেশন হয়তো হামেশাই মারামারি করতে গিয়ে একটা টুথ নড়ে গেল, ডিসলোকেশন অফ দ্য থিংস, বাট দ্যাট ইজ নট ডেঞ্জারাস, তাই তো? তা তো মরবে না, তো করবে না। এই জিনিসটা মনে হতে হলো, অল ডেঞ্জারাস উন্ডস আর গ্রিভাস, বাট নট অল গ্রিভাস ইঞ্জুরিজ আর ডেঞ্জারাস। সিম্পল স্টেটমেন্ট দেব পরীক্ষায়। আমি যে স্টেটমেন্ট আবার বলছি, ক্লাসে আমি যখন বলবো কথাগুলো নোট করে রাখবি, তার কারণ হচ্ছে নাম পয়েন্টসগুলো, এগুলো হচ্ছে মেডিকেল এক্সপ্লেনেশন, মেডিকেল নলেজ এসেন্সিয়াল, এগুলো এক্সামে আসবে, হয় থিওরিতে নয়, ওরেলে নয়, সব যায়, কোনো কিছুই বাইরে আসবে না। আমি যখন লাস্ট অপরচুনিটিটা, ইউ মাস্ট অ্যাকচুয়ালি টেক দ্য অপরচুনিটি টু দ্য। এই যে লাস্টের দিকটাতে ইয়েলো ওয়ার্ডটা লেখা আছে না, হ্যাঁ, ছবি তুলে রাখ, বা এরা তোদের তো আর বিরাট সুবিধে, এরা আবার ওইখান থেকে সব না, ডেফিনেটলি যে ইউ আর এনজয়িং এ লট অফ অ্যাডভান্টেজেস হিয়ার অন দিস থিংস রিগার্ডিং দিস ম্যাটার, অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সি নট টাইম দিস থিং। আমি এখানে এসেই আমি এটা পেলাম, প্রথম যে জিনিসটা আছে
I can see all my lectures. That is the biggest advantage for you also. So you can see later on. You can take notes, it's okay. That is very important. After কথা pulse. Next. যা ওটা জাজেদের মধ্যে ল্যাসারেটেড wounds may be misleading. আবার বলছি এই যে সবসময় ইনজুরিগুলো তোমাকে কিন্তু দেখতে হবে। এটা ইনসাইড wound, ল্যাসারেটেড wound। এই ক্যারেক্টার অফ দ্য ইনজুরি, কারণ ইনসাইড wound, all inside wounds are produced by কি ওয়েপন? Dangerous weapon. But not lacerated injuries are produced by the danger. তাই তো inside wound by definition produced by dangerous weapon. সেই জন্যই তাহলে আমাকে ফার্স্ট যখন এমার্জেন্সিতে পেশেন্ট আসবে বা যেখানেই পেশেন্ট যাবে সার্জিক্যাল ওটিতে, তাকে দেখতে হবে এটা ইনসাইড wound না ল্যাসারেটেড wound। সেটা কিন্তু এত সহজ ব্যাপারে নয়। সেটা আমি এখন বলছি ওদের ক্লাসে হয়েছে নাকি, কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যে to identify inside wound, lacerated wound, it is not the margins, but it is the depth of the wound. Because all tissues in the inside wounds are clean cut throughout the depth. মানে ওপর থেকে নিচ অবধি সব টিস্যু ক্লিন কাট। ল্যাসারেটেড ইঞ্জুরি ইট কজেস রাপচার্স or tears। তার মানে যখন হচ্ছে ওপরটা দেখতে একই রকম হলো, ওই জন্য মানে ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড wound শুনেছিস? ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড wound, ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড wound কোথায় হয়? by hitting on the hard weapons on the scalp. where the bones are subcutaneous, কোথায়? স্ক্যাল্প। ওই যে পুলিশের লাঠিচার্জ, যেটা হামেশাই হয়, দেখে মনে হবে যেন কেটেছে ছুরি দিয়ে, বাট দোজ আর অ্যাকচুয়ালি ল্যাসারেটেড wound, স্প্লিট ল্যাসারেশন। তাহলে কী করে বোঝা যাবে? যখন আমরা আস্তে আস্তে করে স্প্লিট করব ডেপথে, তখন দেখা যাবে ক্রিস ক্রস আর ব্রিজিং অ্যাক্রস দ্য টিস্যু, মানে ভেতর নিচের দিকে টিস্যুগুলো ক্লিন কাট হবে না। দেখলেই একটু ভালো করে দেখলেই, আন্ডার হ্যান্ড লেন্স যদি ভালো করে না দেয়, আন্ডার হ্যান্ড লেন্স দেখলেই তো বুঝতে পারবো যে টিস্যুগুলো ভেতরের দিকে ক্রিস ক্রস, মানে কেটে যায়নি। তাহলে ইট ইজ ল্যাসারেটেড, দ্যাট ইজ ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড। আরও আছে ইনসাইড লুকিং, ইনসাইড wound কখনো কখনো ল্যাসারেটেড হয়, আমি অতটা এতে যাব না। ইনসাইড woundও ল্যাসারেটেডের মতো দেখতে হতে পারে। কোথায়? ব্লেড দিয়ে বা ছুরি দিয়ে কেটেছে, সেখানে কিন্তু দেখে ল্যাসারেটেড মনে হবে। সেটা খুব কমই হয়, কিন্তু ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড woundটা খুব বেশি হয়। তো সেটা পার্টিকুলারলি অ্যাক্সিলা, স্ক্রোটাম, সাবনেকটাইস, অ্যাকচুয়ালি সেখানে হচ্ছে যেগুলো হোয়ার দ্য মাসলস আছে, এখানে হোয়ার বোনস আর সাবকিউটেনিয়াস, ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড wound, হোয়ার দ্য মাসলস আর সাবকিউটেনিয়াস, সেখানে হচ্ছে যে ল্যাসারেটেড লুকিং ইনসাইড। হ্যাঁ, ওরা কিন্তু টান টান যেই করে দেবো, আস্তে আস্তে করে যে স্ট্রেচ করে দেবো, তখন দেখা যাবে মার্জিনসটা ক্লিন এবং ডেপথটা ক্লিন কাট। যাকে এটা এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু ওরিয়েন্টেশনটা থাকতে হবে। আমি চলে যাই এবারে, আস্তে আস্তে চলে যা, এগুলো আর অতটা বেশি বলবো না। চলে যাও চলে যাও চলে যাও। এইটা পরিষ্কার হয়েছে, স্প্লিট ল্যাসারেশন, সেটা মাথায় মেরে হয়েছে। যাও চলে যাও চলে যাও চলে যাও। পরে বলেছি যে এবারে এটা কিন্তু হয়েছে চপুন। যখনই দেখবো যে আমি বোনটা কেটে গেছে, তখন দ্যাট ওয়াজ প্রডিউসড বাই এ শার্প ওয়েপন। তখন আর সেটা লাঠি দিয়ে নয়। যাও 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 যাও। স্ট্যাব উন্ডস, পয়েন্টস টু নোটস, যাও। আর যাও, আমি এবারে এতেই চলে আসি। এটা একটা স্ট্যাব উন্ড। দুটো জিনিস আমি করে রেখেছি, আমি দেখে নেবো, কারণ এই একটা জায়গায় দুটো জায়গায় দেখো, ওখানে দুটো অ্যারো দেওয়া আছে, আর আমি তিনটে ফিগার দিয়েছি। তিনটে ফিগারের দুটো ক্যারেক্টার্স। হোয়েন এভার এনি স্ট্যাব উন্ড, আমি তিনটে স্ট্যাব উন্ড, এটা এই তিনটে স্ট্যাব উন্ডের কিন্তু এটা তিনটে ফিগার। এটা একটা স্ট্যাব উন্ড, এটা একটা স্ট্যাব উন্ড, এটা একটা স্ট্যাব উন্ড। স্ট্যাব উন্ড দ্যাট ইজ অন দ্য স্কিন উন্ড। আমি স্ট্যাব উন্ডের ডেপথ আমি দেখতে পারবো না, আমি এমার্জেন্সিতে বসে স্ট্যাব উন্ডের ডেপথ দেখতে পারবো না, দ্যাট ইজ স্কিন উন্ড। স্কিন উন্ড থেকেই আমাকে বলতে হবে, ও বলে দিল স্ট্যাব উন্ড, এটা কী টাইপ অফ ওয়েপন্স। দেখো এইখানে ওখানে দেখানো দুটো অ্যারো দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ভীষণ ডেপথ অফ দ্য উন্ড। একটা বলেছি যে ভোজালি দিয়ে এই উন্ডটা হয়েছে। সেটা ভোজালি দিয়ে যে হয়েছিল, সেটা আমরা কী করে, ভোজালি বা একটা শোর টাইপের এই জিনিসটা আছে ভোজালি। তার ভোজালি কিন্তু সবসময় যা ভোজালি টাইপের ওয়েপন, ওপরের দিকটা বাই এজেড থাকে, তারপর একটা জায়গায় সিঙ্গেল এজেড হয়ে যায়, আবার এজেড হয়ে যায়। তাহলে বাই এজেড অ্যাট দ্য টাইম অফ পিয়ার্সিং অল দিস থিংস স্কিনস, তাহলে সেগুলো দ্য অ্যাঙ্গেলস আর অ্যাকিউট।
সেটা হচ্ছে বায়োজেট ওয়েপন্স। বায়োজেট ওয়েপন্স একটাও এখানে নেই, আমি তোমাদের বলতে পারছি না বায়োজেট ওয়েপন্স। এইবারে এই ওয়েপন্সটা যে যদি হয়, এই দেখো এইটা হচ্ছে সোর দিয়ে, সোর দিয়ে মানে দুদিকে ধার। এইটা হচ্ছে এই ওয়েপন দিয়ে, এটা কোনটা দিয়ে, এদিকটা কোন দিকে, এদিকে কোন দিকে, ওয়েজ ওয়ান সাইড ইজ ওয়েজ। আর এই যে ওয়েপনটা, এই যে ইঞ্জুরিটা আমাদের প্লাস্টিশিয়ানস আছে, এই ইঞ্জুরিটা এখানে নেই, এই ইঞ্জুরিটা হয়েছে, এটাও কিন্তু স্ট্যাব স্ক্রু। কি দিয়ে হতে পারে, কি দিয়ে হতে পারে, কি দিয়ে হতে পারে, স্ক্রু ড্রাইভার টাইপ অফ, তাই তো নাকি? Producer that is, yes. There is actually very interesting case at the near the high road of the Belghoria. Actually, there is some altercations. Actually, police spotted there is a road traffic injury, but actually that was a murder. That was a murder, and caused by all the injuries, tragedy caused by the screwdriver. Actually, that time, actually, after 3 years or 4 years, they actually appeared in the court. Only the thing that I can see my report only. There, I have given the opinions. The injuries are produced by the screwdriver-like weapons. Yes, in fact, there is one is helper and another person. There is altercation, and ultimately screwdriver was used. Lot of stab injury, and there he was killed there, and then thrown at the roadside. So naturally, সেই জায়গাটাতে তখনই বুঝতে হবে, তখনই বলতে হবে, otherwise তুমি বুঝতেই পারবে না। Ultimately, case was solved only after these things, the report of the postmortems. Because of this thing, their opinion was giving. What kind of weapon was using, then the police investigated, ultimately distributed. So এই জিনিসটা আছে। নেক্সট একটা কর, এই কিছু হয়তো তোমাদের দেখাতে বলেছিল। নেক্সট নেক্সট এই আরেকটা সাংঘাতিক জিনিস, এটা ভেরি ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইঞ্জুরি। একটা জায়গায় দেখানো হচ্ছে, দেখো একটা জায়গায় লেখা আছে একটা ব্রুজ, স্ট্যাব উন্ডের কাছে একটা ব্রুজ আছে। কিরে কেউ 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 শুনেছিস কখনো? ওটা কি মিন করে, ওটা কি মিন করে? নেই সেই উপর আনা নেই। হ্যাঁ, হিল, ঠিক বলেছিস, হিল ডেপ্রেশন। এই হিল ডেপ্রেশন থাকাটা কি মিন করে? whether he was murdered. Actually, heel depression means whole length of the weapons has been thrust into the body. মানে পুরো ওয়েপনটাকেই ফোর্সফুলি স্ট্যাব ইনটু দিস থিংস। দ্যাট ইজ ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন। তাহলে ইন্টেনশন অফ দ্য অ্যাসাইলেন্ট, ইন্টেনশন অফ দ্য অ্যাসাইলেন্ট ইজ এভিডেন্ট। সো দ্যাট ইজ দ্য থিংস। এখানে আবারও বলছি, ডাক্তার আমরা ওয়েপন দেখি না, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু স্টিল আমরা ওয়েপনটা স্টাডি করব যখন আমাদের এখান থেকে ওপিনিয়ন দিতে হবে হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়েপন ইট মাইট বি। পুলিশ কখনো ওখানে নিয়ে আসে না, না না এই ওয়েপন দেওয়া হবে, এই ওয়েপন দেওয়া হবে, পুলিশ বলতেই পারে এটাতে নয়। সেই ওয়েপনটা যার জন্যই আমাকে কিন্তু ওয়েপনসগুলো জানতে হয়। আমি এটা তো জানি না, তুমি কে কতজন জানো, কেউ দেখেছে এটাকে কি বলে, এটাকে এটা কি বলে রে? হ্যাঁ বল, মিট চপার। কজন দেখেছিস মাংস কাটতে? দেখেছিস কি? দেখিস। তো ন্যাচারালি এটা তো কেউ জানে না। তো এটাও বা কজন শহরের ছেলে কজন বা দেখেছিস? এটা দিয়ে কি কাজে লাগে? কাস্তে লাগে, ধান কাটতে, ঘাস কাটতে। কারণ এর সিরেটেড মার্জিন। আবার এটা সিরেটেড না হয়ে প্লেন হতে পারে, কিন্তু আমরা কেন করি? আবারও বলছি, কারণ অ্যাকচুয়ালি এনি ওয়েপন ক্যান বি ইউজড ফর দ্য অ্যাজ এ ওয়েপন অফ অফেন্স, তাই না? হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়েই লড়াইটা হয়। সবসময় এইটা নয় যে আমি একটা ওয়েপন্স বানাবো, কিনে আনবো, তারপর আমি অ্যাকচুয়ালি মার্ডার করবো, সেটা কিন্তু নয়। ইট ইজ এ মার্ডার হিট অফ দ্য মোমেন্ট, সেটা জিনিস হতে পারে। নেক্সট, এবারে যা বাবা, এতে চলে যা। এবার অনেকটা বলেছি, এবার একটু একটু ইঞ্জুরি রিপোর্টটা যাই। আমি ক্লাস ওদের জুডিশিয়াল একাডেমি 1.5 ঘন্টার ক্লাস। যা 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 যা। আচ্ছা, এইটার ভাইটাল রিয়াকশনস, ভাইটাল রিয়াকশনস। এতক্ষণ কি বললাম? হিলিং, হিলিং অফ দ্য উন্ড, হিলিং অফ দ্য উন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ভাইটাল রিয়াকশন কথাটা আমাদের সবসময় রিপোর্টে লিখতে হয়। হোয়াট ইজ ভাইটাল রিয়াকশনস? It is nothing but a indications of the healing process. সব কিছুই তো হবে নাকি? ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লামেশন, দেন এপিথেলাইজেশন, দেন অ্যাকচুয়ালি স্কার ফরমেশন। তো তাই তো নাকি? হিলিং প্রসেসের যে ব্যাপারটা সেটা হবে, এবং তার জন্য কারো 1 দিন লাগবে, কারো 3 দিন লাগবে, কারো 7 দিন লাগবে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট পিরিয়ড অফ স্টাইল, অ্যান্ড দ্যাট ডিপেন্ডস, দ্যাট উইল সে দ্য পিরিয়ড অফ ইঞ্জুরি। এই 7 দিন আগে তোকে স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয়েছিল,
7 দিন আগে অ্যাসল্ট হয়েছিল, না 3 ডেজ আগে অ্যাসল্ট হয়েছিল, না 24, সেই জন্য ভিক্টিম এক্সামিনেশন, রেপ কেসের ভিক্টিম এক্সামিনেশন কেন হতো নিশ্চয়। তাহলে আমাদের টাইম অফ দ্য ইঞ্জুরিটা বলতে হবে, ভেরি ভেরি ভাইটাল, ভেরি ভেরি ভাইটাল। সেটা আমরা কী করে বলতে পারি? একমাত্র ভাইটাল রিয়াকশান, হ্যাঁ, স্টেজেস অফ হিলিং। আবারও বলছি, ভালো করে প্যাথোলজিটা পড়বি। স্টেজেস অফ হিলিং, ফার্স্ট থিংস এই যে ইনফ্লামেশন, যে জিনিসগুলো হয়, তাই তো হয়তো ইনফ্লামেশন, গ্রেজুয়াল হয়েছি, তারপর ন্যাচুরালি স্কার, যে জিনিসটা পরপর 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 হচ্ছে স্কাল, সেখান থেকে আমরা এজ অফ দ্য ইঞ্জুরি, কতদিন আগে অ্যাসল্টটা হয়েছে, ইঞ্জুরিটা হয়েছে, সেটা বলার জন্য। এবং সেটাই বলতে হবে, রেড, স্ক্যারেড ফর্মেশন, ভায়োলেট, ব্রুজের কালার যেমন চেঞ্জ, তাহলে সেখান থেকে টোটালি অ্যাব্রেশনের কীরকম চেঞ্জ হয় আর ব্রুজের কালার চেঞ্জ হয়, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আগেও পড়েছো, সেটা দিয়েছি। দ্য এজ অফ দ্য ইঞ্জুরি, এটা ভেরি ভেরি ভাইটাল, ভেরি ভেরি ভাইটাল। তো এরকম জিনিস চলে যাচ্ছি, কালার চেঞ্জ, স্ক্যাব ফর্মেশন, এটা আমাদের লিখতে হবে। চলো, আমি আর হয়তো যদি হয়েছি ইঞ্জুরি ভাইটাল রিয়াকশনস, মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এজ অফ দ্য ইঞ্জুরি বলতে পারি। তারপর চলো, এটা আর বলবো না, ওরা পড়েছে। চলো চলো চলো, আরেক চলো, এবারে ইঞ্জুরি রিপোর্টে চলো, ঠিক আছে, আরেকবার চলো। আচ্ছা, ইঞ্জুরি রিপোর্ট রাইটিং, আসল জায়গায় এসো। কাকে একটা কাগজ দিয়েছিলাম না আমি, ওইটা দিয়েছিলাম রে, ফর্মটা কাকে দিয়েছিলাম? তোকে দিয়েছিলাম। ধরো এদের বের কর, তারা নেক্সট। আচ্ছা, এটাতে যেহেতু আমি করেছিলাম, হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখতে কি পাচ্ছ, বুঝতে কি পারছো, বুঝতে কি পারছো? এটাতে নেই, দাঁড়াও দাঁড়াও। এটা নর্মাল ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফার্স্ট এই জিনিসটা কি আছে, যে এই জায়গাগুলো দেখো, এগুলো হচ্ছে পার্সোনাল ডিটেলস। এগুলো একটা ইঞ্জুরি রিপোর্ট লিখতে গেলে ভাইটাল হচ্ছে তার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পেশেন্ট, তাই তো? তার নেম, এজ, সেক্স, রেফারেন্স, এগুলো হচ্ছে অ্যাড্রেস, টাইম, অল দিস থিংস, এগুলো সেই জায়গাটা এইটা আছে। তারপরে হচ্ছে শর্ট হিস্ট্রি, এটা আমি করে নাও, ওটাতে দেওয়া নেই অ্যাকচুয়ালি। এটা অ্যাকচুয়ালি থিংস অ্যাকচুয়ালি টিচ দ্য জাজেস অ্যাকচুয়ালি অন দিস বেসিস। তো ন্যাচুরালি তোমাদের কাছে যেটা দেওয়া আছে, কাকে দিলাম রে ফর্মটা, এখানে দেখো আছে, তোমাদের কাছে যদি থাকে দেখবে, এই যে পার্সোনাল ডিটেলস, নেম, এজ, এই জিনিসগুলো আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা থেকেই আমি প্রিন্ট আউটটা করতে বলেছিলাম, বাকি জায়গাগুলো এগুলো আছে। এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, না কাকে এক্সামিনেশন করেছো, এবং আইডি মার্কস। কি আইডি মার্কস? আইডি মার্কস তোমাদের ক্লাসটা হয়েছিল কিনা আমি জানি না। আইডি মার্কস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আইডেন্টিফিকেশান, কীভাবে আইডি মার্কস লিখতে হবে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কারণ সব জায়গায়, কারণ মেডিকেল রিপোর্টে হোক, যাই হোক না কেন, ফিট সার্টিফিকেট, সিক সার্টিফিকেট, যাই হোক না কেন, ওই আইডি মার্কসই বলে দেবে। আমরা ডাক্তাররা তো ফিঙ্গারপ্রিন্টও বলতে পারবো না, আমরা ডাক্তার আর কিছু বলতে পারবো না, সে ডিএনএর কোনো প্রশ্নই নেই। আমরা জানবো আইডি মার্কস, লয়াররাও তাই বলবে, আমরাও তাই বলবো। আইডি মার্কস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অল দিস মেডিকেল ডকুমেন্টস। তা এখানে করবো। এইবারে আসো, চলে এসো এই ইঞ্জুরি প্রপার্স। এটা দেখো, ইঞ্জুরি প্রপার্স, এই যে এইদিকে দেখো, ফার্স্ট থিং আছে, এগুলো তো পার্সোনাল ডিটেলসে যা 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 হওয়ার হয়ে গেল। এইবারে দেখো, এবারে কলামগুলো যেগুলো আছে, তাই তো নাকি? ফার্স্ট হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার, দেন একটা কলামসে একটা জিনিস আছে। এগুলো আবার বলছি যে যদি একটা ইঞ্জুরি হয়, তুমি একটা জায়গাতে লিখতে পারো। অনেক সময় আমরা পার্টিকুলারলি সেক্স অফেন্স কেসে আমরা এটা ইউজ করি না। দেয়ার আর লট অফ আদার থিংস অ্যাকচুয়ালি ইউল হ্যাভ টু মেনশন। সেটা একটা ইঞ্জুরি রিপোর্ট, কিন্তু বাকি ইঞ্জুরি রিপোর্টের জন্য এই জিনিসগুলো আছে। নেক্সট স্লাইডে দেখা যাকে এইগুলো লিখতে হবে। আর কি হ্যাঁ, actually this is a specimen copy actually I prepared again for the training. ঠিক কিভাবে রিপোর্টটা লিখতে হবে, কিভাবে রিপোর্টটা লিখতে হবে দেখো। এখানে ফার্স্ট হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার। খুব ভালো করে ইন্টেন্টলি তোমাদের কাছে, যাদের কাছে আছে ফরম্যাটটা আছে, দেখে নাও। ফার্স্ট হচ্ছে যে টাইপ অফ ইঞ্জুরি, দ্যাট ইজ ইঞ্জুরি, অ্যাব্রেশন, ওই যে বললাম কি বলেছিলাম ক্লাসিফিকেশনসে, ব্রোজ, অ্যাব্রেশন, ল্যাসারেশন, ইনসাইজন, স্ট্যাব, সেগুলো আছে, পরপর আছে, সেই জিনিসটা লিখতে হবে। তো তারপরে কি আছে, অ্যাব্রেশন পরে জিনিসটা দেখো। তারপরে এবারে এখানে কি লিখেছি, সাইজ অফ দ্য ইঞ্জুরি ইন সেন্টিমিটার। আবারও বলছি, ইঞ্চ লিখবে না, সেন্টিমিটার, অ্যালং উইথ কালার, ভাইটাল রিয়াকশানস। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। শুধুমাত্র সাইজ যদি লিখি ইন সেন্টিমিটার, সেন্টিমিটার মিনস লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ। ডেপথ আমরা কিন্তু নর্মালি এমার্জেন্সিতে লিখতে পারবো না, পোস্টমর্টম রিপোর্টে যদিও লেখা যায়, কারণ ডেপথ এক্সামিনেশন করা যাবে না লিভিং পেশেন্টে, কারণ দ্যাট উইল বি অ্যানাদার ডেঞ্জার ইজ দেয়ার। তাহলে এই জায়গাটায় কি হলো, সেখানে আছে আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা পরপর লিখবো সাইড। তাহলে সাইড। তো এবারে অন হোয়াট পার্ট অফ দ্য বডি, এইখানে দেখো হোয়াট পার্ট অফ দ্য বডি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ নট দ্যাট অন দ্য অ্যাবডোমেন, on the upper part of the abdomen, from this part, this,
right side of the right of the umbilicus and down of this rib margins, একদম স্পেসিফিক্যালি তোমাকে বলতে হবে ইঞ্জুরিটা কোথায় এবং কীভাবে আছে, স্পেসিফিক্যালি রিগার্ডিং স্ট্যাব ইঞ্জুরি অ্যান্ড বুলেট ইঞ্জুরি। এর কোনো নেই, শুধু এটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে। তারপর নেচার অ্যান্ড ইঞ্জুরি, তারপর দেখো এতক্ষণ ধরে আমরা সব ডিসকাস করেছিলাম নেচার অফ ইঞ্জুরি, সিম্পল গ্রিভাস, এই ওপিনিয়নটা, বাট ইট ইজ নট পসিবল। আমি বারবার বলেছি ডোন্ট ব্লেম ডক্টরস, যা ওদের জুডিশিয়ারিদের এদের হ্যাবিটই আছে, ডাক্তার তো লেখেননি, আমরা কী করবো, ডাক্তার তো এই ওপিনিয়ন দিয়েছে, আমরা কী করবো, হ্যাঁ আমাদের কিছু বলার নেই। ডাক্তার ওপিনিয়ন দিতে পারে না, কেন পারে না, কী জন্য পারে না, সেটা আমি সেটা বলেছিলাম। Yes, you cannot blame the doctors where the opinion cannot be given just on first examination. Lot of other things is necessary to give final opinion. সুতরাং এই জন্য তুমি ডাক্তারের উপর দিয়ে ওরা বেরিয়ে যাবে না, চাইলে সবসময় সবাই চাইবে টু পাস দ্য ব্লেম টু দ্য আদার্স। সে না চাইলে ডাক্তার হচ্ছে খুব ইজি স্কেপ গোট, একটা কথা সেই জন্য তোমাদের ওরা অনেক হুঁশিয়াতে ইজি স্কেপ গোট। তোমরা বলবো যে ডাক্তার তো দেয়নি, আমাদের ডাক্তার কাছে পাঠিয়েছিলাম, মেডিকেল ওপিনিয়ন তো দেয়নি, ওরা তো বলেনি সিম্পল রিভার্স। দেওয়া যায় না, দেওয়া যায় না, কেন যায় না আবারও বলছি, আমি পরে একটু বলে নিচ্ছি। তো ন্যাচারালি কেন যায় না, তো এইখানে সেই জায়গাটা, কিন্তু এটা যে দেওয়া যায় না, কেন গেল না সেটুকু বলে দিতে হবে, এটাই ডাক্তাররা করে না, পার্টিকুলারলি ডিস্ট্রিক্টের রিপোর্ট, সাব ডিভিশনাল রিপোর্টস অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য, কারণ দে আর নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট অল দিস থিংস মেডিকেল ম্যাটার। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ওখানে গিয়ে কোর্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে তো তোমাকে বলতে হবে, তখন তোমার যতই গলা কাপুক পা কাপুক তুমি ছাড়া পাবে না, তোমাকে সেখানে বলে দিতে হবে জিনিসটা কি, সেখানে তোমাকে এই জিনিসটা লিখতে হবে, কেন তুমি এটাকে সিম্পল বললে, কেন আমি ওপিনিয়ন দিলাম না, ওপিনিয়ন নাও দিতে পারি, আমি ওপিনিয়ন দেবো না অন দ্যাট ফোন ওপিনিয়ন মেবি কথাটা হচ্ছে যে এরকম ব্যাপার, ওপিনিয়ন আফটার রিসিপ্ট অফ দ্য স্কালেপ। ধরো একটা মাথায় চোট লেগেছে, লাঠি দিয়ে মেরেছে, কেটে গেছে, স্কালে কেটে যাওয়া মানে কি ডেঞ্জারাস নয় তো, হতে পারে না। ফ্র্যাকচার হয়েছে, স্কালেও ফ্র্যাকচার হয়েছে, এবারে স্কালে ফ্র্যাকচার হলে সেটা গ্রিভাস হবে, কিন্তু এইটা যদি মাথায় যদি একটু কেটে যায় সেটা গ্রিভাসও হবে না, এটা সিম্পল ইঞ্জুরি হবে। কিন্তু যদি ফ্র্যাকচার হয়ে যায় সেটা গ্রিভাস হবে, তাহলে ফ্র্যাকচারের জন্য তোমাকে করতে হবে কি একটা এ করতে ফার্স্ট, আমি এমার্জেন্সিতে বসে তো দেখতেই পারবো একটা হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার, সেই ফ্র্যাকচার দেখতে পারবো না, তাহলে এক্সরেটা করতে হবে। ইয়েস, তখন আমাকে বলে দেবো ওপিনিয়ন কেপ পেন্ডিং টিল অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ইনভেস্টিগেশনস রিপোর্ট, তোমাকে বলতে হবে, অর ইনডোর রিপোর্ট, এর এক্সরে দরকার, এর এমআরআই দরকার, এর এই ল্যাব দরকার, তারপরে আমি বলবো। এক্সরে যদি দেখি তখন আমি ওপিনিয়নটা দিতে পারবো ইটস গ্রিভাস। তারপরে আমি দেখি যে এমআরআই যদি দেখি যে হ্যাঁ ব্লিডিং হয়েছে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ হয়েছে, এ হয়েছে, তখন আমি বলবো ইটস ডেঞ্জারাস, ইটস এ গ্রিভাস, তাই না? এই জিনিসগুলো আমি বলতে পারবো, তখনই বলতে পারবো, তার আগে নয়। এইটা কিন্তু বলে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু ওই তো বললাম সে যা বললাম, আমি ডাক্তার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তো ওপিনিয়ন দেয়নি, ওপিনিয়ন দেয়নি। আরে ওপিনিয়ন আমি দেবো না, আমার সে রাইটটা আছে, আমি যদি না পারি তো ওপিনিয়ন দেবো কী করে? আই নিড সাম দিস ডাটা ফর দ্য ফাইনাল ডায়াগনোসিস, অল দিস থিংস, দ্য ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ইজ এসেনশিয়াল, সেটা তোমাকে বলতে হবে। যার জন্য এটা কী আছে আমি সেইভাবে লিখে দিচ্ছি। এবারে দেখো আবার অন হোয়াট টাইপ অফ ওয়েপন কস্ট, এবারে সেই জিনিসটা হোয়াট টাইপ অফ ওয়েপন কস্ট এতক্ষণ ধরে বললাম। আবার যে ওয়েপন ওয়াজ ডেঞ্জারাস অর নট, আবারও বলছি ওপিনিয়নটা কিন্তু এখানেই যখন লিখছো ডেঞ্জারাস অর নট, তারপর রিমার্কস ইঞ্জুরি, এজ অফ ইঞ্জুরি, কতদিনের ইঞ্জুরি সেটা তো দেওয়ার ব্যাপার আছে। এইবারে তুমি দেখো সিম্পল একটা জিনিস ধরো অ্যাব্রেশন, আমি বলছি দেখো ভালো করে দেখে নাও, 3.2 সেন্টিমিটার ড্রাই ব্ল্যাকিশ ব্রাউন স্ক্যাব, ড্রাই ব্ল্যাকিশ ব্রাউন স্ক্যাব, তাহলে অ্যাব্রেশনের কিছু চেঞ্জগুলো হিলিক রিয়েকশনস হয়, ফার্স্ট স্ক্যাব, স্ক্যাব ফর্মেশন, তারপর কালার চেঞ্জ, তারপর আলটিমেটলি ফলিং অফ দ্য অ্যাব্রেশনস, and after 7 days all the abrasion separates and almost there is a hypopigmented area, actually you can see this thing and there is no trace of any abrasions or injury। তাহলে এই জিনিসটা তুমি দেখতে হবে, তো এখান থেকে তোমাকে এই জিনিসটা লিখে দেবো, দেখো পরিষ্কার আমি লিখে দিলাম, আর বলার কিছু নেই যে এখানে, আর এখান থেকে আমি এজ তো বলতেই পারবো, কারণ ড্রাই ব্ল্যাকিশ এমন যেই স্ক্যাব হলো ব্ল্যাকিশ ব্রাউন কোন সময় হয় একদম দেখে নেবে, অ্যাব্রেশন অ্যান্ড ব্রুজের এজ অফ দ্য ইঞ্জুরিটা করারটা দেখে নেবে, আমি স্কিপ করে গেছি কারণ ওটা তোমরা দেখে নেবে। তারপর হচ্ছে অন মিড এন্টিরিয়ার চেস্ট অন স্টার্নাল এরিয়া, চেস্টের উপরে বললে হবে না, এন্টিরিয়ার বললো না, কোথায়, তাই না, স্টার এরিয়া। তো ন্যাচারালি এই জায়গাটা যদি আমি বলে দিই তাহলে এবার পরিষ্কার ক্লিয়ার হয়ে গেল, বিকজ অ্যাকচুয়ালি স্টার্নাল এরিয়া দেয়ার মে বি সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সিম্পল অন দ্য এ অফ দ্য কী বলে তোমার বাই দ্য ব্লো অন দ্য ফিস্ট অলসো অন দ্য চেস্ট, কারণ চেস্টের উপরে যদি স্টার্নাল এরিয়াতে আমি সাডেনলি যদি ব্লো করি তাহলে কিন্তু দেয়ার মে বি সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এই যে জিনিসটা আছে তাতে ইন্ডিকেশানস তো একটাই, যদি ফিস্টে হয় বা কোনো যদি হাইওয়ে ওঠাতে তাহলে একটাই অ্যাব্রেশন ছাড়া আর কিছু পাবে না, অ্যাব্রেশন স্যার ব্রুজ,
So that is vitally important. Injury may be simple, first thing, but the effect may be very, very dangerous or all these things. কিন্তু আমাকে সেটা তো লিখতে হবে যে এখানে সে বলেছিল যে ওকে মেরেছিল দিয়ে পায়ে ঘুষি মেরেছিল বা ব্লো করেছিল বা কিছু একটা দিয়ে মেরেছিল, মুগুর দিয়ে মেরেছিল, কিন্তু কিছুই নেই। কিন্তু ওই যে আমার একটা জিনিস, এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস, একটা বাঁকুড়াতে এরকম হয়েছিল ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পরে। তো সেখানে একটা জিনিস দ্য অ্যাব্রেশনস অন দ্য চেস্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থিংস বিকজ কজড বাই দ্য অনলি থিং চিন। আমি স্টিল রিমেম্বার দিস থিং, that is flexion of the chest, full flexion of the chest, because actually he actually fell from the rooftop and just on the head, and এই যে জিনিসটা করেছিল যে এটা হয়ে যাওয়ার পর এটা কিন্তু চেস্টের উপরে একটা কিন্তু অ্যাব্রেশন, দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন, এবং দ্যাট ওয়াজ প্রুফ লেটার অন দিস থিংস, ইয়েস ও হেড ডাউন হয়েই পড়েছে। তো সেটা তোমাকে একদম ক্লিয়ার ওপিনিয়ন দিতে হবে। তো এইটা আছে রাফ। তারপরে একটু দেখো এখানে এই যে বাই হোয়াট ওয়েপন, রাফ অ্যান্ড ব্লান্ট, নট ডেঞ্জারাস। আমি বলে দেবো আমার ডেঞ্জারাস বলার তো কোনো জায়গা নেই, ডেঞ্জারাস নয়, আর সেরকমভাবে কিছু নেই। আবার 4 to 6 days, তাহলে ড্রাই ব্ল্যাকিশ ব্রাউনিশ ক্যাপ 4 থেকে 6 days হয়। তাহলে এতগুলো সব ওপিনিয়ন কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম। যদি এইখানে আবার তুমি দেখো যদি একটা জিনিস যে অ্যাব্রেশনস আমি চেষ্টা করেছিলাম, ল্যাসারেটেড উন্ড, স্ট্যাব উন্ডস, অ্যাকচুয়ালি এভাবেই অ্যাকচুয়ালি দিস প্রিপেয়ার দ্য রিপোর্টস আইডিয়ালি এরকম রিপোর্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তার জন্য তোমাদের যথেষ্ট প্র্যাকটিস থাকতে হবে, ওরিয়েন্টেশন থাকতে হবে, এবং তারপরে আর একটা কথা হচ্ছে ইন্টারেস্টও থাকতে হবে। আমি দেবো না বললে আমি স্কিপ করে বেরিয়ে ওই একটা লিখে দিলাম, চলে গেলাম, পরে কিন্তু হয় বেশিরভাগই চলে যায়, হয়ে যায়, কিন্তু সেন্সিটিভ কেসেস তুমি জানো না কোন কেস কতটা সেন্সিটিভ হবে, ইউ নেভার নো। আর কে যে এলো তার যে কতটা ইম্পর্টেন্স আছে তুমি জানো। একটা সবসময় আনকনসিয়াস পেশেন্ট বা একটা হয়তো ডেড পেশেন্টও আসতে পারে, অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য অ্যারাইভালস ইউ নেভার নো হিজ স্ট্যাটাস। যেন এনারে যা হয়েছিল একটা জিনিস যে আলটিমেটলি ডেড আননোন, অ্যান্ড পাস্ট অন যে বেগার, আলটিমেটলি সেকেন্ড ডে সাডেনলি দেয়ার আর লট অফ দিস থিংস, ওই কি রেড লাইট লাগানো আর লাইট লাগানো হয়েছিল। হি অ্যাকচুয়ালি secretary disappeared because of this mental condition. He somehow actually missing and died on the অ্যাকচুয়ালি হতে পারে অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যারাইভাল কেউ জানে না কি হয়েছে। আলটিমেটলি দেখা গেল সে একটা সেক্রেটারি ছিল, সে রাজিছে মিসিং ফর 3 or 4 days অ্যান্ড আলটিমেটলি brought to the NRS মেডিকেল কলেজ অ্যাজ এ ডেড পেশেন্ট। তো এইখানে এই জিনিসটা আছে। স্ট্যাব উন্ডের একটা জিনিস দেখো, এখানে একটা জিনিস স্ট্যাব উন্ডের কিন্তু একটা জিনিস আমরা যখন এমার্জেন্সি, এটা কিন্তু লিভিং পেশেন্টের বলছি, এটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট নয়। এখানে সব কিছু আছে অন দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, সেটুকু দেখতে পারবো। তারপরে স্পিন্ডেল সেপেড, তাও বলছি স্পিন্ডেল সেপেড মানে বোথ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, ওই যে ওইটা, এটা কি ব্যাপার স্পিন্ডেল সেপেড। স্পিন্ডেল মানে বুঝিস, স্পিন্ডেল মানে বুঝিস, কে গ্রামের ছেলে রে? হ্যাঁ আছে অনেকে, স্পিন্ডেল মানে কি রে? হ্যাঁ বল বল বল, কোথায়? মাকুতো, ঠিক। কেউ দেখেন, খুব কম লোকই দেখেছে, কিন্তু কথাটা এখন স্পিন্ডেল সেপেডই বলা হয়, তাই তো? স্পিন্ডেল সেপেড মানে বোথ অ্যাঙ্গেল অ্যাকিউট। এই কথাটা কিন্তু ডেসক্রিপশনটা কিন্তু ভেরি 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 কমন, কারণ সব জায়গাতে পাবে স্পিন্ডেল সেপেড। দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্যাট আওয়ার বাইএজেড নাইফ on left side of the abdomen, horizontal placed from umbilicus to laterally, আরেকটু জাস্ট umbilicus to laterally, একদম পরিষ্কার ডেফিনিশন। তারপর আবারও বলছি এই জিনিসটা, ওপিনিয়ন আফটার রিপোর্ট ফ্রম ইনডোর ওয়ার্ড। জানি না পেশেন্ট সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে চলে গেছে, সার্জারি হতে পারে, এবারে সার্জনের দায়িত্ব কিন্তু বাকিটার লেখা ওটি নোটে, যদি না হয় ঘোর বিপদ। আবারও বলছি এগুলো ঘোর বিপদ প্রত্যেকটা স্টেপ। তারপরে যে এখানে কি হয়েছে, ওপিনিয়ন আফটার রিপোর্ট। এবারে ওয়েপনটা কিরকম ছিল, শার্প পয়েন্টেড ডাবল এজেড নাইফ। আমি বলে দিলাম, সে 1 বছর পরেই হোক 10 বছর পরে হোক, আমি আবার সেই বলছি যে বাঁকুড়ার কেস একটা কিছুই নয়, বটল ভেঙেছিল, বটল ভেঙে সেটা অ্যাসল্ট করেছিল ডিউরিং দিস অ্যাকচুয়ালি স্ক্যাপল ইন দ্য সিন, সেইগুলো ওই লিকার স্টল। তো আলটিমেটলি যখন হলো 7 বছর না 8 বছর পরে ওটা দিল, কিন্তু ওইখানে ওপিনিয়নে কিন্তু ওটা লেখা ছিল এরকম জিনিস হতে পারে, আলটিমেটলি তাই হয়েছিল। কারণ তখন আমি যদি ওপিনিয়নটা দিয়ে রাখি, আমি জানি নেভার নো দিস থিংস। আজকে 2006 সালের কেস এখন উঠছে, কত বছর পরে রে? 2025। তাহলে এই যদি হয়ে থাকে, ডু নট নো। সো ইট ডিপেন্ডস আপন দিস থিংস হাউ গুড ইউ প্রিপেয়ার এ রিপোর্ট, বিকজ কারণ তুমি ফরেন্সিক এক্সপার্ট, তোমার কাছে যদি এসে তুমি যদি রিপোর্ট না দিতে পারো তো আর কার কাছে যাবে না। তারপরে যে এবার বলছি ডেঞ্জারাস, তাই তো নাকি? ডেঞ্জারাস তো
যেই মুহূর্তে তুমি স্পিন্ডল সেপেট বলবে, যেই মুহূর্তে তুমি স্ট্যাব উন্ড বলবে, ওয়েপন ইজ, আর তো কোনো কোশ্চেন। যেই মুহূর্তে তুমি ইনসাইড ওয়েপন বলবে, উন্ড বলবে, তাহলে ওয়েপন ইজ ডেঞ্জারাস। ভেরি সিম্পল। তাহলে এবারে কতটা হয়েছে? 24 আওয়ার্স। এই জিনিসটা মোটামুটি এই জিনিসটা আবারও বলছি, যে স্পেসিমেন রিপোর্ট প্রিপেয়ার্ড ফর দিস থিং অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং পারপাস। আদারওয়াইজ এরকমই রিপোর্টটা কিন্তু লিখতে হবে। যদি হয় ইউ ক্যান টেক নোট, ইউ ক্যান ডু থিং অ্যাজ ওর। একদিনে কিছুই হয় না, তার মানে আমি বলতে পারি না যে ফুল প্রুফ একটা ব্যাপার। There are so many these things. Only on continuous appearance in the court and facing the defense and other things you can learn. You can learn. And where to, how to these things plug the loopholes. So a lot of loopholes still can be left. কারণ নলেজ সব সময় কখনোই কমপ্লিট হতে পারে না, বাই এক্সপিরিয়েন্সে নলেজ। তো ন্যাচারালি সেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। তারপরে নেক্সট দেখে সিম্পলার গ্রিভাস। এবারে কী কী হবে সেটা তো ওপিনিয়নটা কীভাবে দেবে বলে দিচ্ছি। তারপরে যাও, আমি ট্রেনিংয়ের জন্য আর তোমাদের দিলাম। হ্যাঁ, যাও যাও যাও। আখে আর কিছু খুব বেশি বলবো না। তো আবার ইঞ্জুরি রিপোর্টে চলে এসো। আর তো ঠিক আছে, আবার ন্যাচারালি ইঞ্জুরি থেকে আবার রাকচার অফ হাইমেন চলে গেল। তো যা ঠিক আছে, ওই আবার চলে আসো নেক্সট ডাউন 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 ডাউন, ওখানে যাও, ওখানে যাও, ইঞ্জুরি রিপোর্ট। তাহলে দেখে নাও ফাইনালি আরেকবার দেখে নাও হাউ টু রাইট এ রিপোর্ট। সেই জায়গা থেকেই সেখানে তোমাদের কি করতে হয়, আবার স্টাবুন্ডের ব্যাপার, ওই যে রিপোর্টটা। তো যাকে ঠিক আছে, যার দেখে নিয়েছিস তো নাকি? যে ডেফিনেশন, যে পয়েন্টগুলো বললাম, আবারও বলছি, দিস সিম্পল নট পসিবল টু কমপ্লিট অল দিস থিংস, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য কি পয়েন্টস, কি ফিচার্স আই ডিসকাস তোমরা কিন্তু মনে রেখো। হ্যাঁ, এই ইঞ্জুরি রিপোর্টটা তোমরা প্রত্যেকেই আছে বোধ হয়, ইউ গট দিস থিং রিপোর্ট। অ্যান্ড হাউ টু ফিল আপ দ্যাট রিপোর্ট, এটা প্র্যাকটিস, এটা পরীক্ষার সময় তো থাকবেই থাকবে। যে কোনো রিপোর্ট আমরা একটা ইঞ্জুরি দেবো, সেটা যে কোনো ইঞ্জুরি রিপোর্ট হয়তো ম্যানিকুয়েন্সি দিতে পারি, বা মডেলও দিতে পারি, বা এমনি দিতে পারি। কারণ এখানে আমি জানি না ইমার্জেন্সিতে পেশেন্ট কতগুলো আছে, পেশেন্ট দিতে করা যায় না, ওইভাবেই দেবো। কিন্তু লিখতে হবে এই মডেল। সে অ্যাব্রেশন যদি বলি, ব্রুশ যদি বলি, তাই লিখতে হবে। অল দি ফিচার্স ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট in this particular manner. This is all the things. মানে তোমার একটা ইঞ্জুরিতে ডেসক্রিপশন থেকে আরম্ভ করে অল দ্য ওপিনিয়নস ইউ হ্যাভ টু গিভ। আর যদি তুমি ওপিনিয়ন না দিতে পারো, কেন পারছো না সেটা বলে দিতে পারি। ডাক্তার মানে এই নয় যে ভগবান সব দেখতে পাবে, সব কিছু বলতে পারবে। ভগবানও পারে না, তার জন্য তো একটু নেয় তো। একবার পুজো দিলে হয় না, আর একটু ফি দিতে বাড়াতে হয়, তারপর আবার একটু ফি বাড়াতে হয়, যাগযজ্ঞ করতে হয়, তারপর যদি কিছু পাওয়া যায়। তো এইরকমই ব্যাপারটা আছে। তো ন্যাচারালি এখানে তোমাকে দেখে নিতে হবে। তো জাস্ট এনিওয়ে, আমার মনে হয় খুব বেশি ডিটেন করিনি, কারণ আর ক্লাস আমি দেরিতে শুরু করেছি। আর বাট ইউ আর ভেরি হ্যান্ডফুল অফ স্টুডেন্টস। চেষ্টা করো জিনিসটা কিন্তু তোমরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাসও করতে। কারণ যদি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আমি লেকচার ক্লাসে হয়তো করতে পারতাম, কিন্তু ইটস এ ভেরি 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 প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট, এসেন্সিয়াল ইন অল মেডিকেল পার্সনস RMPs অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল লাইফ। সুতরাং এটা গেলে চলবে না। আমি দেখেছি তো, মানে কোর্টে গিয়ে দেখেছি কাঁপতে উঠছে, এটা দেখেছি সব জায়গাতে। সেই একই ব্যাপার আরজি করে কেসটা হয়েছিল, জেলখানার পেশেন্ট এসে 1 মাস অ্যাডমিশন হয়েছিল। ডক্টরদেরও কতটা থাকে সেটা বোঝা। 1 মান্থ জেলখানা থেকে পেশেন্ট আছে, ওয়াজ নট অ্যাটেন্ডেড টু। অনলি থিংস, যেহেতু জেলখানার পেশেন্ট, মেডিকেল পেশেন্ট হয়েছে, আলটিমেটলি আফটার ডেথ টু বি অ্যাসার্টেন্ড বাই দ্য পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন। এটা হয়। 1 মাস ধরে কি করেছিল, আলটিমেটলি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টকে ওইখানে শিয়ালদা করতো, তখনই ডেকে পাঠালো, ম্যাজিস্ট্রেট এসে ওখানে ডেকে পাঠালো, ইমিডিয়েটলি এসে বলুন যে 1 মাস আপনি কি করেছেন। হোয়াই ইউ কুড নট ডায়াগনোসিস। অ্যাকচুয়ালি না মরলে কি তার ডায়াগনোসিস হয় না? কোয়েশ্চেনটা এখানে, না মরলে কি তার ডায়াগনোসিস হবে না? তাহলে হাসপাতালে সে কি করতে এসেছে? সে জেলখানারই হোক, আর সে মারারই হোক, আর সে ভিকারই হোক। What duty actually you have done on this? তো ন্যাচারালি তখন তো ওই দৌড়তে তো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে যাই করুক না কেন ও কাছে তো দৌড়তে হবে। আর ওখানে গিয়ে ওই না আমি জানি না ওই করতে হবে। সুতরাং একটা জিনিস, বি কেয়ারফুল। কিছুই নয়, প্র্যাকটিস করলে সবাই পারবে। একটা উকিল যদি শিখতে পারে, আমার মনে হয় ডাক্তারও শিখতে পারবে। হ্যাঁ, উকিল কি করে, তারাও তো ভাই কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস সবাইকে জিজ্ঞেস করে ফলটা ধরে কি করে, তাই না? সবাই। আর তার অ্যান্সারটাও বলে দিয়ে গেলাম, অ্যান্সারসগুলো ভেরি সিম্পল। সেই জিনিসগুলো
2-3টে স্টেটমেন্ট আছে, এক্সপ্লেইন হোয়াই আসবে, আর ওরেলে তো এই জিনিসটা আছে। শুধু একটু ভালো করে মনে রাখবে, তাহলে দেখবে পরীক্ষার সময় সব কিছু বলতে পারবে। এনিওয়ে